पित्रे ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु नमः श्रीनिधये नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। पुत्रिणे चिदचित्पित्रा पौत्रिणे परमेष्ठिना स्नुषावते जगन्मात्रा वात्स्याय गुरवे नमः। यस्मिन् पदं पतेः वदनारविन्दात् निष्क्रामदेव निधदे निगमान्तभाष्यं तस्यैव तं भगवतः प्रियभागिनेयं वन्दामहे वरदविष्णुपदाभिधेयं सत्कुर्वता संसदि शिष्यवर्गान् अनन्यलभ्यैरखिलैस्वचिह्नैः श्रीभाष्यसिंहासनमात्मनीनं यस्मै च दत्तं यतिशेखरेण यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा भगवान् अमृश्यामः पिङ्गजटाबद्धकलापः प्रांशुर्दण्डी कृष्णमृगत्वक्परिधानः साक्षाल्लोकान् पावयमानः कविमुख्यः पाराशर्यः पर्वस्वरूपं विवृणोतु यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतसुहृदं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। हरिः ओं यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति यो जातमस्य महतो महिब्रवात् सेदुश्रवोभिर्युज्यञ्चिदभ्यसत् तमुस्तोतारः पूर्व्यं यथा विदर्तस्यां गर्भगो हविषा पिपर्तना आस्य जानन्तो नामचिद्विवक्तना बृहत्ते विष्णो सुमतिं भजामहे इन्दुणै पदुमत्तलर्महळ் तनक्कुमिन्बन् நற்புவிதனக்கிறைவன் தன் துணையாயர்பாவினப் பின்னை தனக்கிரை மற்றையோர்க்கு எல்லாம் வன் துணை பஞ்ச பாண்டவர்க்காகி வாயுரை தூது சென்று எங்குமென் துணை என் துணை என் துணை எந்தை தந்தை தம்மானை திருவல்லிக்கேணி கண்டேனே யதப்சுதே சரஸ்வதி கோஷ்வஸ்வேஷு யன்மது தேன மே வாஜினீவதி முகமங்கி சரஸ்வதி நாராயணன் நமஸ்கிருத்ய நரஞ்சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரஞ்சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம்
ततो जयमुदीरयेत् नमस्तदसे एतर्हि भगवतो महापुरुषस्य अपार करुणाम्बुराशेराश्रितवात्सल्ये जलधेः भक्तवत्सलस्य भगवतः श्री पार्थसारथेः परया कृपया श्रीमद्भागवत अनुभूत्यै समागतेभ्यः समेभ्यः आस्तिक महाजनेभ्यः सुस्वागतां वाचं परिसमर्प्य आचार्य करुणावलंबी तमिम उपन्यासम् आरभे करुणाकरदासः समे इयं समाहित चित्ता भूयास्त भूत्वेम उपन्यासं संशृणुध्वं श्रुत्वा च तस्यैव भगवतः श्री पार्थसारथेः परया कृपया अखिलान् अभीष्टान् हितान् मनोरथान् सम्प्राप्य समेधमान विभवाः सह पुत्र पौत्र मित्र कळत्र बान्धवाः शतायुषो भूयास्त इत्याशास्य आचार्य कृपावलंबी करुणाकरदासः उपन्यासमारभे प्रियव्रतोत्तानपदौ शतरूपापते सुतौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी भर्तुः नेतरायत्सुतो ध्रुवः சுகபிரம்மம் பரீட்சித்துக்கு கபிலாவதார சரித்திரத்தை சொன்னார். கபிலர் தாயாருக்கு உபதேசம் பண்ணின நுட்பமான அர்த்தங்களை எல்லாம் தொகுத்து சொன்னார். கபிலருடைய தாயார் தேவகூதி, தேவகூதியினுடைய சகோதரர்கள் 2 பேர், பிரியவிரதன்னு ஒருத்தர், உத்தானபாதன்னு ஒருத்தர். அந்த உத்தானபாதருக்கு பிள்ளை துருவன் பிறந்தான். அந்த உத்தானபாதர் பிள்ளை துருவன் வரலாறு சொல்கிறார். பரம பாகவதனான துருவனுடைய வரலாறு. துருவன் சரித்திரத்துக்கு நம்ம திருவல்லிக்கேணிக்கு ரொம்ப தொடர்பு இருக்குது. அது என்ன நீங்கள் கடைசியில் கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க. துருவன் உத்தானபாதர் என்கிற சக்கரவர்த்தி தேவகூதியின் சகோதரர், சுவாயம்பூ மனுவின் பிள்ளை. அவருக்கு ஒரு தம்பி பிரியவிரதர். இந்த உத்தானபாதருக்கு 2 மனைவிகள். ஒருத்துக்கு சுனீத்தின்னு பேர், இளையவளுக்கு சுருச்சின்னு பேர். அந்த சுனீதி ரொம்ப அடக்க ஒடுக்கமானவள், ரொம்ப பகவான்கிட்ட பக்தி உள்ள பெண்மணி. சுருச்சி கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷ். உத்தானபாதர் சுருச்சியின் கண்ட்ரோலில் இருக்கார். அதனால் சுருச்சியை மீறி உத்தானபாதர் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார். விளைவு சுனீதி அவுட் ஹவுஸில் இருக்கா, சுருச்சி அரண்மனையில் இருக்கா. அந்த சுனீதிக்கு துருவன் முதல்ல போதுட்டான். அப்புறம் சுருச்சிக்கு உத்தமன் என்று பிள்ளை பிறந்தான். இப்படி 2 பிள்ளைகள். இந்த சரித்திரத்தில் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. துருவனுடைய அத்தை பிள்ளை கபிலர், சரிதானே? துருவனுடைய தகப்பனாருடைய சகோதரி தேவகூதி, தேவகூதியின் பிள்ளை கபிலர். துருவனுக்கு அத்தை பிள்ளையாக பகவான் அவதரித்தான். அதே மாதிரி மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணன் பகவானுக்கு அத்தை பிள்ளை அர்ஜுனன் பாகவதர். அப்படி 2 ரிலேஷன்ஷிப் கம்பேரிசனுக்கு பார்த்துக்கலாம். அதில் அத்தை மகன் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுக்கு, கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு மாமன் மகன். அதே மாதிரி கபிலர் துருவனுக்கு அத்தை மகன், கபிலருக்கு துருவன் மாமன் மகன். ஆனால் கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனும் ரொம்ப நெருங்கி பழகி எல்லாம் பண்ணினான். இங்கே கபிலருக்கும் துருவனுக்கும் தொடர்பே கிடையாது கதையில். கபிலர் பிறந்தார், அவர் ஒரு துருவத்தில் இருந்தார். துருவன் ஒரு துருவம். துருவன் உத்தானபாதர் பிள்ளையாக பிறந்தான். ஒரு நாளைக்கு ராஜசபையில் கொலுவீற்றிருந்தார் உத்தானபாதர். சபை கலைந்த பிற்பாடு, சாதாரணமாக மன்னர் போனப்புறம் தான் சபை கலையும். அன்றைக்கோ மன்னர் சபை எல்லாரும் போகலான்னுட்டார். அரியணையில் மன்னர் உட்கார்ந்துருந்தார். எல்லாரும் ஒரு மைக்காப்பாளம் தான் இருக்கான். அரியணையில் மன்னர் உட்காண்டிருக்கார். அப்போது மன்னருடைய இளையராணி பிள்ளை சுருச்சியின் பிள்ளை உத்தமன் வந்தான். வாடா கண்ணான்னு உத்தமனை மடியில் உட்காந்து வச்சுருந்தார். அப்போ துருவனும் எதிர்த்து அவுட் ஹவுஸ்லேருந்து பக்கம் வந்து சேர்ந்தான். அப்பாவை பார்த்தான். அவரும் அவருடைய பிள்ளை தானே, அவனையும் மடியில் வச்சுருந்தார். 2 மடி 2 பிள்ளைகள். சாதாரண நிகழ்ச்சி தான். 2 அவருடைய பிள்ளைகள், அவருடைய ரத்தங்கள். அவர் கொஞ்சின்னு இருக்கார். அந்த சமயத்தில் சுருச்சி வந்தாள். எதிர்பாராத மாதிரி சுருச்சி வந்தாள். சுருச்சி வந்த உடனே பொருட்கள் அவளுக்கு, இறங்கு துருவா
நீ எப்படி ஒரு மடியில் உட்கார போச்சு? அவர் மடியில் உட்கார உனக்கு உரிமை இல்லை. ஏன்னா என் வயத்தில் நீ பிறக்கலை. நான் வத்ச நிருபதேர் திஷ்டியம் பவானாரோடுமர்ஹதி நகிரஹீதோ மயாயத்வம் குக்ஷாவிபி நிருபாத்மஜா. என் வயத்தில் பிறக்காத நீ எப்படி அவர் மடியில் உட்காரலாம்? இறக்கு கீழே அப்படின்னு குழந்தையை இறக்கினான். அப்போ உத்தானபாதர் சொல்ல நினச்சார், குழந்தை தாரடி உட்காந்துட்டு போட்டோமேன்னு. ஆனால் சொல்லலை. நாமளும் நிறைய தடவை இவ்வளோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம், மனைவி கிட்ட சொல்கிறது இல்லை. முடியுமா? அது இளையாள் மோகத்தில் இருந்த சக்கரவர்த்தி ஒன்றும் சொல்லலை. போ, இன்றைய தினம் மடியில் உட்காண்ட, நாளைக்கு அரியணையில் இடம் கேட்ப, அதுவும் உனக்கு கிடையாது. அவன் தான் மூத்தமான், அவனுக்கு தான் சிம்மாசனம் போகும். ஆனாலும் சொன்னான் சுருச்சி. ஏன் இப்படி அசூயப்பட்டு சொன்னாள்னா, பகவான் கடாட்சம் அவளுக்கு விழலை. இந்த இடத்துல பட்டதிரிகள் நாராயணியம் பாகவத சங்கரத்தை வச்சு ஒரு விஷயம் அழகாக சொல்கிறார். எம்பெருமானே, யாரை நீ கடாட்சிக்கலையோ அவர்கள் இந்த பொறாமையிலிருந்து விடுபட முடியாது. பொறாமை என்கிறது நம்ம பிடிச்சிக்காமல் இருக்கணும்னா பார்சல் அதை கடாட்சிச்சு தான் முடியும். அந்த சுருச்சிக்கு அந்த மன அமைதி இல்லை, பொறாமை. அதனால் விரட்டி விட்டான். சின்ன குழந்தை, ஆனால் சுருச்சி சொன்ன வார்த்தை நெஞ்சில் தைச்சுடுத்து. அந்த குழந்தைகிட்ட இவ்வளோ சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. மாது சபத்னியாக சுதுருக்தி வித்தா ஸ்வபன்ருஷா தண்டகதோ யதா ஹரி ஸ்வசந்துவா ஸ்வசன்னே ருஷா தண்டகதோ யதா ஹிஹி ஹித்வா மிஷந்தம் பிதரம் சன்னவாச்சம் ஜகாம மாதுகு பிரருதன் சகாசம். குழந்தை பெருமூச்சு விட்டான். ஒரு பாம்பை கழியால் அடித்தா பாம்பு இப்படி சீரமாக அப்படி சீர்றான். ஆத்திரம் குழந்தைக்கு தாங்கலை. அம்மா சித்தி சொன்ன கெட்ட வார்த்தைகளை தாங்க முடியலையாம். நீ அப்படி பேசாத, குழந்தை தானேன்னு சொல்லாமல் அப்படியே வாய் வெளியில் வருது வார்த்தை, சொல்ல முடியாமல் தொண்டைக்குள்ளே அடைச்சிக்கிட்ட உட்காண்டிருக்கார் அப்பா. அவரையும் பார்த்தான். சேதான் அம்மா கிட்ட போகலான்னு தன் தாய்கிட்ட வந்தான். தாய்கிட்ட வந்து சொன்னான், அம்மா இப்படி சொல்லிட்டா சித்தி, நான் வந்து உட்காரக்கூடாதான் அப்பாவுடைய அரியணையில் அப்படின்னு சித்தி சொல்கிறா அப்படின்னு குழந்தை சொல்லித்து. நாசமாக போக கடங்காரி அப்படியா சொன்னால் உங்ககிட்ட அப்படின்னு வையலாம். இதுதான் நம்ம சாதாரணமாக பெண்மணிகள் பண்ணக்கூடிய காரியம். ஆனால் சுனீதி அப்படி இல்லை. அவள் சொன்னால் அவள் சொல்கிறது கரெக்ட் தான். நீ அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன். நீ அதிர்ஷ்டம் இருந்திருந்தால் என் வயத்தில் என் பிறகுற அவன் வயத்தில் பிறந்திருப்பேன். அதனால் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் என்று குழந்தைக்கு சாந்தியை, அமைதியை சொல்லிக் கொடுத்தான். இத்தனை வயசாச்சு, இப்போவே நமக்கு அமைதி வரல, அந்த குழந்தைக்கு வருமா? அதுவும் ராஜபுத்திரன். அதனால் அவன் சொன்னான், ஏன் எனக்கு மட்டும் அந்த பாக்கியம் இல்லைங்கிற? ஒன்றுமில்லை, பூர்வ ஜென்மத்தில் நீ பகவானை பூஜை பண்ணலை. பூர்வ ஜென்மத்தில் பகவானை பூஜை பண்ணியிருந்தியானா இந்த வளம் உனக்கு வந்திருக்கும். பூர்வ ஜென்மத்தில் பூஜை பண்ணாதனால நீ என் பிள்ளையாக பிறந்து இந்த கொடும் வார்த்தைகளை கேட்க வந்துருப்பா. அதில் இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் என்னென்னா, அந்த எம்பெருமானை பூஜை பண்ணு, அவன் தான் இதுக்கு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணு. ஆராதய அதோக்ஷஜபாத பத்மம் எதீச்சசே அத்தியமானம் உத்தமோ யதா அத்தியாசனம் உத்தமோ யதா. உத்தமன் ஆசைப்படுவது போல உயர்ந்த ஆசனம் உனக்கு வேணும், சிம்மாசனம் வேண்டும் என்று விரும்பினாயானால் அதோக்ஷஜன்னு சொல்லக்கூடிய எம்பெருமான் பார்த்தசாரதியை பூஜை பண்ணு. அவள் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறா. இந்த ஸ்லோகம் எல்லாரும் நொற்று பண்ணி வச்சுக்கொண்டிய ஸ்லோகம். உலகத்தில் உள்ள பகவானுக்கு ஒரு அழகான பெயர், வேண்டிற்றெல்லாம் தரும் கோதில் வள்ளல் அப்படின்னு நம்ம ஆழ்வார். வேண்டிற்றெல்லாம் தரும் கோதில் வள்ளல். அதனால் கோதில் வள்ளல்னு கேட்டோம், குற்றமில்லாத வள்ளல். என்ன குற்றம் இல்லாதவெல்லாம்? பகவான் மீது யாரும் குற்றம் சுமத்த முடியாது நமக்கு ஒன்று கொடுத்தான்னா. இப்போ திடீர்னு நமக்கே முதலமைச்சருக்கு பிடிச்சி போயிட்டு வச்சுக்கோ, நம்மளை நாளைக்கே முதலமைச்சர் அகில உலக கவிஞர் தலைவர் கருணாகரன் நம்ம பட்டம் கொடுத்தாரு வச்சுக்கோ. அடுத்த பட்டம் எத்தனை பேப்பரில் எழுதுவான், இது அநியாயமாக இருக்குது, இவர் கவிதை யார் கேட்டிருக்கா, இவர் கவிதை ஒருத்தருக்கும் தெரியாது, இவருக்கு போய் இப்படி பட்டம் கொடுத்துட்டாரு, ஏதோ இது உள்ளக்குள்ளே விசாரிக்கணும், ஏதோ மேட்டர் இருக்குது, சிபிஐ சிடிபிடி தான் விசாரணை பண்ணணும் அப்படின்னு 10 பேர் எழுதிடுவோம் கூட. இவர்கள் ஒன்று நமக்கு கொடுத்தா அவா மீது குறை சொல்லிவிடுவார். ஆனால் எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி ரொம்ப நன்னா பாடினாங்க, குரல் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. யாராவது ஒருத்தர் பார்த்தசாரி அநியாயம் பண்ணிட்டார், அவளுக்கு மட்டும் நல்ல குரலை கொடுத்தார், நமக்கு நல்ல குரலை கொடுக்கலன்னு சொல்ல முடியுமா? அவர் மேலே வழக்கு போட முடியும்.
அதெல்லாம் வள்ளலான பகவான் ஒருத்தருக்கு ஒன்று கொடுத்தா அவன் மீது குறை சொல்லவே முடியாது. நான் நீங்களும் யாருக்காவது ஒன்று கொடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு மோட்டிவ் கிரியேட் பண்ணி நம்மளை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியும். அந்த சுப்புலட்சுமி அம்மாவுக்கு கொடுத்த குரலை ஏன் எனக்கு கொடுக்கக்கூடாது பகவான்? ஏன் சுப்புலட்சுமி அம்மா கொடுத்த அதில் முன்னாடி ஏதோ விசாரணை கமிஷன் வைக்கணும் யாரும் சொல்ல முடியும் பாரசாரி மேல். அதில் வேண்டிற்றெல்லாம் தரும் பக்தர்கள் வேண்டியதெல்லாம் கொடுப்பான். ஆனால் அதனால் அவன் மீது யாரும் கோது சொல்ல முடியாத வள்ளல். வேண்டிற்றெல்லாம் தரும் கோதில் வள்ளல். நம்மாழ்வாருடைய அற்புதமான பாசுர தொடர் அது. இங்கே இவ சொல்கிறா, சுனீதி சொல்கிறா, துருவா உன்னை துக்கத்தை போக்கடிக்கிறவன் வேற யாரும் இல்லைடா, அவன் தான் முடியும். பத்ம பலாசலோச்சனா, தாமரை இதழ் போன்ற கண்களை உடைய அந்த எம்பெருமானை தவிர யாரும் உன்னுடைய துயரத்திலிருந்து உனக்கு விடுதலை தர முடியாது. நானியம் தத பத்ம பலாசலோச்சனாது துக்கச்சிதம் தே மிருகயாமிய பிக்ஷ்ணம். உன்னுடைய துயரத்திலிருந்து விடுவிக்கக்கூடியவன் வேற யாரும் இல்லை, அந்த தாமரை கண்ணன் தான் முடியும். அவனுக்கு என்ன பெருமை? அதை ஏன் சொல்கிற? உலகத்தில் எல்லாரும் யார் பின்னாடி அலையறான்? இவள் நம்ம கடாட்சிக்க கூடாதா, இவள் கடக்கன் பார்வைப்படக்கூடாதா என்று எந்த மகாலட்சுமியின் பின்னாடி உலகம் முழுக்க அலையிறதோ அந்த மகாலட்சுமி இவரை விடமாட்டேன் பின்னாடி துரத்தின்றான். அப்படின்னா அவன் எப்பேற்பட்டாள்னு பார்த்தோம். நானியம் தத பத்ம பலாசலோச்சனாத் துக்கச்சிதம் தே மிருகயாமிய பிக்ஷ்ணம் யோ மிருக்யதே ஹஸ்த கிரகீத பத்மயா ஸ்ரீயேதரைகி அங்கே விமிருக்யமானயா. மற்றவர்களாம் தேடி தேடி அலையக்கூடிய லக்ஷ்மி அவள் அகலகில்லே நிறையும் என்று அனைத்துலகமுடைய அரவிந்த லோசனனை தினத்தனையும் விடாதவளாக இவன் பின்னாடி இருக்கிறான். அப்படின்னா அவனுடைய ஏற்றத்தை யார் சொல்ல முடியும்? பேசாமல் அவனைகிட்ட பிடிச்சிக்கோ. இந்த அப்பா அவனை காப்பாற்ற மாட்டான், ஆனால் முந்தை தந்தையான நாராயணன் காப்பாற்றும். பிதாசி லோகஸ்ய சராச்சரஸ்ய, தந்தையும் தாயும் அவரே, அதெல்லாம் அவனை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணினா சின்ன குழந்தைக்கு. குழந்தை இந்த உபதேசத்தை கேட்டுது. சரி, அப்போ அவர்கிட்டே நான் போய்க்கிறேன். அவர்கிட்ட எப்படி போகிறது? ஏதோ கேள்விப்பட்டிருக்கு, தபஸ்ன்னு ஒன்று பண்ணினால் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுவான். ஆகையினால காட்டில் போய் தபஸ் பண்ணும். வீட்டில் பண்ணினா முடியாதுன்னு தெரியும். எனவே நம்ம காட்டுக்கு போவோன்னு சின்ன குழந்தை ராஜபுத்திரன் வீட்டை விட்டு நடந்து, இன்னும் சரியானபடி எழுத்தே தெரியாத குழந்தை நகரத்தின் வெளிப்புறத்துக்கு வந்து அரசகோவரம் அப்படி போனால் யாராவது விடுவாளா? செக்யூரிட்டிக்காரன் எத்தனை பேர் பிடிக்க மாட்டா? ஒருத்தரும் பிடிக்கல. ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் இது சுனீதியுடைய அம்மா பிள்ளை, இதை பற்றி அப்பா கவலைப்பட மாட்டார். அதெல்லாம் அரச காவல்காரர்களும் கண்டுக்கல. அந்த குழந்தை காட்டுக்கு போயிடுத்து, எங்கேயோ போயிடுத்துன்னு சுருச்சி அம்மாட்ட சொன்னால் சுருச்சி அம்மா சம்பளம் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க. சின்ன ராணி, ஏன்னா அவள் பிள்ளைக்கு பட்டத்துக்கு அவருடைய வில்லங்கம் ஒழிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு ஆள்பவர் பக்கத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய காவல் பேசாமல் விட்டு கொடுத்து கண்டுக்கா. ஆனால் வெளில வந்துட்டான். நகரத்தை விட்டு வெளில வந்து காட்டுக்குள்ளே குழந்தை வந்து கானகத்தில் குழந்தை சஞ்சரிக்கு போகிற தைரியமாக ஒரு துணிச்சல். இந்த சின்ன வயசில் எப்படியாவது இந்த பத்மபலாச லோச்சனன்னு சொன்ன தாமரை கண்ணன் இருக்கானே, அந்த தாமரை கண்ணனை வழிபட்டு தவம் செய்து அவன்கிட்டேருந்து வரம் வாங்கணும் அம்மா சொன்ன மாதிரி அப்படிங்கிற உறுதியோட குழந்தை போகிறது. அப்படி குழந்தை போகிறச்சே எதிர்க்க நாரத பகவான் வந்தார். இந்த சரித்திரம் வந்து விஷ்ணு புராணத்தில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. விஷ்ணு புராணத்தில் சப்தரிஷிகள் வந்து உபதேசம் பண்ணதாக இருக்குது. பாகவதத்தில் நாரதர் உபதேசம் பண்ணதாக இருக்குது குழந்தைய பார்த்து. உடனே நம்ம ஆராய்ச்சியாளர் கேட்பார், எது கரெக்டு, எது நடந்தது உண்மையிலேயே, நாரதரா சப்தரிஷிகளா? ரெண்டும் இருக்க முடியாது, அதனால் ஒன்று தான் இருக்கணும், அல்லது ரெண்டும் இல்லாமல் புருடா கதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அப்படி இல்லை, பலவிதமாக பெரியவாத விளக்கியிருக்கா. நாரதரும் உபதேசம் பண்ணார், சப்தரிஷிகளும் பண்ணினான் இந்த குழந்தைக்கு. நாரதர் உபதேசத்தை மட்டும் பேரர் சொல்கிறேன், அது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்குது. பராசர பிரம்மரிஷி சப்தரிஷி உபதேசம் ரெண்டுத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி சேவிச்சுக்க வேண்டும். அல்லது அது ஒரு சைக்கிள் அப்படி நடந்தது, இது ஒரு சைக்கிள், அது ஒன்று சொல்லிடுவா பதில் எப்படும். ஒரு கல்பத்தில் அப்படி நடந்து, இன்னொரு கல்பத்தில் இப்படி நடந்து. அது மாதிரி பலவிதமாக அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்குது. அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டாம், விஷயத்தை வருவோம். நாரத பகவான் குழந்தைய எதிர்க்க பார்த்தார். என்னடா இங்கே போகிற இளவரச பையன் காட்டில் தனியாக போகிறேன்னு கேட்டார். இல்லை, நான் பகவானை குறித்து தபஸ் பண்ணி உத்தமனுக்கு கிடைக்காத உயர்ந்த பொசிஷன் வரணும்னு போகிறேன், அப்படி உறுதியோடு இருக்கேன் அப்படின்னு குழந்தை சொல்லித்து பார்த்தார் நாரதர். என்ன பண்ணுவதுக்கு? தபஸ் பண்ணுவேன். தபஸ் எப்படி பண்ணுவேன்? போவேன், கண்ணை மூட்டு உட்காண்டிருப்பேன், அதான் தபஸ் அப்படின்னு குழந்தை சொல்லித்து. அதுக்கு அவ்வளோதான் தபஸை பற்றி கான்செப்ட். உடனே நாரதர் சொன்னார், அப்பா
நீ தியானம் பண்ணணும். எப்படி தியானம் பண்ணணும் அப்படி சொல்லித்தர, அந்த மாதிரி தியானம் என்று பகவான் நாரதர் அவனுக்கு வாசுதேவ துவாதச மந்திரத்தை, துவாதசாட்சர மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணினார். 12 எழுத்து உள்ள வாசுதேவ மந்திரத்தை, அந்த மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி தியானம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்து. நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு தடவை கேட்டுக்கோ, ரொம்ப அற்புதமான தியானம் இது. பிரசாதாபிமுகம் சஸ்வதி பிரசன்ன வரதேக்ஷணம் சுநாசம் சுப்ருவம் சாரு கபோலம் சுரசுந்தரம் தருணம் ரமணீயாங்கம் அருணேஷ்ட ஈக்ஷணாதரம் பிரணதாஸ்ரயணம் நிரும்ணம் சரண்யம் கருணார்ணவம் ஸ்ரீவத்சாங்கம் கனஷ்யாமம் புருஷம் வனமாலினம் சங்கசக்கர கதாபத்மைஹி அபிவ்யக்த சதுர்புஜம் கிரீட்டினம் குண்டலினம் கேயூர வளயான்விதம் கௌஸ்துபாபரணக்ரீவம் பீதகௌஷேய வாசசம். பகவானை தியானம் பண்ணிச்சு நம்ம அன்போட பகவான் பார்க்குற மாதிரி தியானம், பிரசாதத்தோட தெளிவோடு நம்ம பார்த்து ஆடா வந்தையா அப்படின்னு வரவேற்புரை சொல்லக்கூடிய கண்ணோட பகவான் பார்க்குறான் கோயில். அப்படி தான் பார்க்குறான். சுவாகத உதார நேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவார் சுவாமி தேசிகன். வந்தான்னா வா என்று நல்வரவு சொல்கிற மாதிரி கண்கள், கண்ணாலேயே வரவேற்பு. அப்படிலாம் பிரசாதாபிமுகம் சஸ்வத் பிரசன்ன வரத ஈக்ஷணம், அந்த கண்களால் பார்த்தானே போகிறோம், நமக்கு ஆயிரக்கணக்கான வரங்களை கொடுக்கக்கூடிய அவ்வளோ அழகான கண்கள். சுநாசம் பலவித மூக்கு இருக்குது. அந்த மூக்குகளை பெஸ்ட்டு மூக்கு என்ன? சுநாசம் எள்ளுப்பூ மாதிரி மூக்கு. எள்ளுப்பூ மாதிரி மூக்கு பிரமாதமாக இருக்கும். எள்ளுப்பு பார்த்துக்கலாம், நான் பார்த்துருக்கேன். எள்ளு செடியை வச்சு எள்ளுப்பு மாதிரி மூக்குங்கள்லாம் என்னன்னு பார்த்தா அப்படியே வடூர் எம்பெருமான் சக்கரவர்த்தி திரு மூக்கை பார்த்தா அப்படியே எள்ளுப்பு மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக. அப்படிப்பட்ட சுநாசம் சுப்ருவம், அவன் கையில் உள்ள சாருங்க வில்ல போல வளைஞ்சு வில்லு மாதிரி இருக்கிற புருவம்னு நாச்சியார் சொல்கிறா ஆண்டாள். அப்பேற்பட்ட புருவங்கள். சுநாசம் சுப்ருவம் சாரு கபோலம் சுரசுந்தரம், அழகான கன்னங்கள். பகவானுடைய கன்னங்கள் எவ்வளோ அழகுன்னு கேட்டால், நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. பகவானுடைய கன்னங்கள் எவ்வளோ அழகுன்னு கேட்டால் அது விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது. அதாவது சித்திரக்கூட்டத்தில் சீதையை ராமன் இருந்தான். அப்போது சீதையை ராமன் போச்சு, திடீர்னு சீதை நாதா அப்படின்னு வீறிட்டுன்னு ராமனை கட்டிவிட்டா பயந்துண்டு. ஏன்னான்னு ராமபிரான் பார்த்தா அங்கே பயங்கரமான ஒரு குரங்கு. இந்த குரங்கை பார்த்த பயத்தில் சீதாதேவி ராமனை அரவணைச்சுட்டான். ராமபிரான் உடனே சீதாதேவி ஆறுதல் கொடுத்தார். குரங்கு போயிடுத்து. அப்போ சீதாதேவியின் முகத்தில் இருக்கிற நெத்திக்கிட்டு இருந்த திலகம் அது அழிஞ்சு போயிடுது. ராமனை கட்டி அணைச்சி அந்த பயத்தில் நெத்தியில் திலகம் அழிஞ்சு போயிடுத்து. சீதை சொன்னான், நான் இட்டு விடுறேன் அப்படின்னார். பக்கத்தில் ஒரு செந்தூர கல் இருக்குது, அப்படி அதை இழைச்சார். தானே ராமபிரான் சீதைக்கு திலகம் வச்சார். மனசிலாயாஸ் திலகா கண்டா பார்ஸ்வே நிவேஷிதகா என்று ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் சீதாதேவி ஆஞ்சநேயர்கிட்ட இது ஒரு அடையாளமாக சொல்லுகிறார். ஒரு குரங்கை பார்த்து நான் பயந்த போது திலகம் அழிஞ்சு போயிடுத்து. அழிஞ்ச திலகத்தை எம்பெருமான் இட்டான். அத்தே ராமபிரானுக்கு நினைவூட்டு என்று சீத்தை சொல்கிற 3 அடையாளங்கள் இது ஒன்றும். ஒரு குரங்கை பார்த்து பயந்தேன், இன்றைக்கி ஒரு குரங்கு தான் எனக்கு அபயம் கொடுக்கறதுங்கிறதுக்காக வரலாறு சொன்னாலும் இன்னும் சொன்னான். அதில் என்ன பெரிய மேட்டர் இருக்குது? மனைவிக்கு அழிஞ்சு போனால் போட்டு கணவன் வச்சு அது ஒரு மேட்டர்னு. இது ஏன் சீத்தை சொல்கிறா அப்படின்னா அதில் பெரிய சீக்ரெட் உள்ளே ஒழிஞ்சிருக்கு. பகவான் திலகம் இட்ட உடனே சீதை சொன்னாலாம், கோணலாக இட்டிருக்கையிலே நேரம் இடப்படாத. எல்லா மனைவிகளுமே கணவனுக்கு வேலை செய்ய தெரியாதுன்னு தான் சொல்கிறா. நான் எதை பண்ணாலும் கோணல்னு சொல்கிறேன், கண்ணாடியில் பார்த்தியாரி நான் தான் இட்டிருக்கேன், அது எப்படி கோணல்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பிரபு கேட்டான். சீதா சொன்னான், நாம் அயோத்தியிலேருந்து கிளம்பி நாளாச்சு வந்து நான் கண்ணாடி வச்சு நெத்திக்கிட்டு பார்த்தியாரின்னு கேட்டேன். கண்ணாடி கொண்டு வந்திருக்கேனா தெரியுமான்னு கேட்டேன். அப்போ தான் பார்த்தேன், வேனிட்டி பேக் கொண்டு வரல, கண்ணாடி கிடையாது. கண்ணாடி இல்லாமல் சீதாதேவி இத்தனை நாளாக எப்படி திலகம் விட்டுருக்கா, எப்படி தன்னுடைய நெத்திக்கிட்டுருக்கான்னு தெரியல. பகவானே ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டான், அது எப்படி நெத்திக்கு கண்ணாடி இல்லாமல் எப்படி கரெக்டாக இட்டுக்கிறேன் அப்படி. சன்னியாசிகள்லாம் கண்ணாடி பார்க்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சாஸ்திரம் ஒன்று இருக்குது. அதில் சன்னியாசிகள் திருமணம் எப்படி இட்டுக்கிறது, அதனால் கண்ணாடி பார்க்காம இட்டுக்கிற திருக்குடந்தை ஆண்டவன் கண்ணாடி பார்க்காம இட்டு அந்த சாஸ்திரம் அப்படியே அனுஷ்டிக்கும்.
சில பேர் சொன்னால் திருமணுக்கு கண்ணாடி பார்க்கலாம் ஐயா, அழகுக்கு தான் பார்க்கக்கூடாது, அதனால் தோஷம் இல்லை அப்படின்னு கண்ணாடி பார்த்து இட்டுக்கிறான் சில ஆச்சாரியர். எப்படியான்னு போட்டோம். நீ எப்படி கண்ணாடி இல்லாமல் இத்தனை நாள் இட்டுட்ட பகவான் கேட்டான். சொன்னான், நான் உம்மை பார்த்து தான் இட்டுட்டேன்னா. என்ன புரியலையே? ராமபிரானுடைய கண்ணம் கண்ணாடி மாதிரி பளபளன்னு இருக்குமா, அதை பார்த்துக்கிட்டேன். ஏன் புதுசாக கதை சொல்கிறீங்க நீ? ஒன்றை விட்டால் திருவல்லிக்கேணியில் நான் சொன்னால் இருக்கிறது தான் சொல்கிறேன். எங்கே சொல்கிறார்? சுவாமி தேசியன் சாதிக்கிறார். பரமபத சோப்பானும் அற்புதமான ரகசியம். அர்ச்சிராதி பிள்ளலோகாச்சார் அருளி செய்தது. சுவாமி தேசிகன் பரமபத சோபான் ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து அனுபவிச்சா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடச்சிது. பரமபத சோபானத்தில் வைகுண்டத்தில் பகவானை நம்பி என்ஜாய் பண்ணணும்னு வர்ணிக்கிறார். அப்போ ஒரு வார்த்தை சாதிக்கிறார். நாச்சிமார்களுக்கு மணி விப்ரம தர்ப்பணங்களான கபோலங்களை தரிசிப்பது. எம்பெருமானுடைய கண்ணை ரெண்டும் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்ரீதேவி பூதேவிக்கு வேனிட்டி பேக்கில் உள்ள கண்ணாடி மாதிரி, அதை பார்த்தா பொட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பான். பகவானுடைய கண்ணம் கண்ணாடி போல் பழப்பழன் இருக்கும், அதில் இவன் முகத்தை பார்த்துப்பாளாம். நாச்சிமார்களுக்கு ஸ்ரீதேவிக்கும் பூதேவிக்கும் அவள் கண்ணாடியே வச்சுக்க வேண்டாமா, பகவானுடைய கன்னத்திலேயே பார்த்தா அவள் பளபளன்னு தெரியுமா. அவ்வளோ அழகான கண்ணன். அதை வச்சு தான் சீதை சொல்லியிருக்கான், அவன் இட்ட திலகத்தை நினைப்போட்டு. இவ்வளோ விஷயங்களுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிருக்கு. இதெல்லாம் எல்லா ராமாயண கரனும் சொல்ல மாட்டா. யார் சொல்லுவா? எம்பெருமானார் சம்பிரதாயத்தை சொல்லுவாள். திருக்குடத்தாண்டவன் வேடிக்கை ஐயங்கார் ராமாயணம் சொல்லுவார். காரணம் என்னென்னா, இத்தனை விஷயம் 18 தடவை ராமாயணத்தை எம்பெருமானார் திருமலை நம்பிகள்கிட்ட கேட்டு, அந்த திருமலை நம்பிகள்கிட்ட கேட்டு பல விஷயங்கள் அது ஆச்சாரியால் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கா, பரம்பரையாக சொல்கிறோம். அதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இந்த சீதை சொன்ன அடையாளத்தில். அப்படி இங்கே சொல்கிறார் நாரதர், கண்ணாடி போல அழகான கன்னத்தை தியானம் பண்ணு. சுநாசம் சுப்ருவம் சாருக போலம் சுரசுந்தரம் தருணம் ரமணீயாங்கம். நாம் எம்பெருமானை சேவிங்கள் சொல்கிறோம். பகவான் எவ்வளோ அழகாக இருக்கான். அவன் அழகாக இருக்கணும், சேவிக்கிறதா ஒரு கஷ்டம். தருணம் இளைஞன், ரமணீயாங்கம் சயின்டிஃபிக் பாடி, அருண ஓட்ட ஈக்ஷணாதரம் செவந்த வாய்கள், கண்கள் சிவந்து அப்படின்னு கண்களும் கொஞ்சம் அன்போடு பார்க்குறதுனால செவ்வரி ஓடிய கண்கள். அப்படி இருப்பான் நான் எம்பெருமான். பிரணதாஸ்ரயணம் ரும்ணம் சேவிச்சுட்டே இருக்கலாம் அவனை. சரண்யம் கருணார்ணவம், கவலைப்படாத நான் அவனை காப்பாற்றுறேன்னு கம்பீரமாக அவன் நிற்கிறதுலையே நம்ம காப்பாற்றுவான்னு தெரியுது. கருணார்ணவம் கருணை கடல், இப்படி தியானம் பண்ணு அப்படின்னு நாரதர் உபதேசம் பண்ணுறார் குழந்தை துருவனுக்கு. மார்பல் சிவத்சம்னு மறுவான். நீலமேகம் போன்ற திருமேனியான் பகவான். இதுக்கு நீலமேகம் போன்ற திருமேனி. பகவானுக்கு ஏன் நீல கலர்? ஏன் அப்படி சொல்கிறா பகவான் நீல கலர்னு? சமுத்திரம் போல பகவானுடைய கலர். கடல் வண்ணர் இது செய்தான் காப்பாரார் ஒரு உருவம் பொன்னுருவம் ஒன்று செந்தி ஒன்று மாகடல் உருவம் என்று கடல்னு சொல்கிறாரே ஆழ்வார். கடல் போன்றவன் பகவான், சமுத்திரம் போன்றவன் பகவான்னு சொல்கிறாரே ஆழ்வார். ஏன் அப்படி சொல்கிறார் அடிக்கடி? எப்படி நம்ம தாபத்தை எல்லாம் சமுத்திரம் போக்கடிக்கிறதோ அப்படி பகவானுடைய திருமேனியை பார்த்த உடனே நம்ம வெகையெல்லாம் போயிடும். அதனால ஆச்சாரியார் சமுத்திரம் போன்று சமகரமான திருமேனியை உடைய பெருமான் அப்படி கலப்பையெல்லாம் போக்கடிக்கக்கூடிய கடல். அதே மாதிரி கடல் நீலம், நீலவர்ணம் கலப்பை போக்கடிக்கணும், ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுறோம்ல. அதுக்காக பகவான் நம்ம கலப்பையும் சம்சார வெக்கையும் போக்கி நமக்கு கூலாக இருக்கிறதுக்காக தானே கூல் வடிவமாக நீலமேகஷாமலனாக இருக்கான். அப்படி மேகஷாமலனாக பகவானை தியானம் பண்ணு. தருணம் ஸ்ரீவத்சாங்கம் கனஷ்யாமம் புருஷம் வனமாலினம். பகவான் புருஷனா ஆழ்வார் ஒரு பாட்டு போயிட்டார். ஆணல்லன் பெண்ணல்லன் அல்லா அலியுமல்லன் கோணை பெரிதுடைத்து எம்பெருமானை கூறுதலே அப்படின்னு பாட்டு இல்லையா? ஒரு தமிழ் பண்டிதர் வந்தார். பகவான் ஆண் இல்லைங்கிறேன், பெண் இல்லைங்கிறேன். ஆண் பெண்ணும் இல்லைன்னா 2 பேருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய திருநங்கையா அதுவும் இல்லைங்கிறேன். பின்ன பகவான் என்ன தான் அப்படின்னு கேட்டான். ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, கோணையை பெரிதுடைத்துன்னுட்டேன் நீங்களே, உங்கள் ஆழ்வாரே சொல்லிட்டார். அதெல்லாம் பகவான் எப்படி ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை அலியும் இல்லை, பின்ன என்ன தான் பகவான்? ஒன்றுமே இல்லையே உங்கள் பகவான் கேட்டான். அப்பா தமிழ் புலவா நீ இப்படி கேட்கலாமா அப்படின்னு ஆச்சாரியர் பராசரப்பட்டார். தமிழ் புலவ அப்படி கேட்கப்படாது. ஏன் அப்படின்னா பாட்டு எப்படி இருக்கிற ஆழ்வார் பார். பகவான் ஆண் அல்லன் பெண் அல்லன் அல்லா அலியும் அல்லன். இந்த தமிழ் லாங்குவேஜில் மட்டும் ஸ்பெஷலாக ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. ஷீ கோஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம். அவள் போனாள், அதுக்கு என்ன கோஸ் தான். அவன் போனான், அதுக்கு என்ன ஹீ கோஸ் தான்.
அதில் இங்கிலீஷில் வர்பில் ஜெண்டர் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆம்பளை காரியம் பண்ணாலும் பெம்பளை காரியம் பண்ணாலும் காரியம் பண்ணுற வர்புக்கு ஒரே ரூபந்தான். ஹீ கோஸ், ஷீ கோஸ், ஷீ ஹிட்ஸ், ஹீ ஹிட்ஸ், எல்லாம் ஒன்று தான். சமஸ்கிருத லாங்குவேஜில் இப்படித்தான், சகா தாடயதி, சா தாடயதி. ஆனால் தமிழில் மட்டும் அப்படி இல்லை. அவன் அடிக்கிறான், அவள் அடிக்கிறாள். அதெல்லாம் தமிழில் வர்பில் ஜெண்டர் வந்துடும். தமிழில் மட்டும் இது பெக்கூலியர் திங். தமிழில் மட்டும்தான் இது உண்டு. ஹிந்தியில் உண்டு. காடி ஆரகி ஹை, ஓ ஆரகாக, அது உண்டு. ஹிந்திக்காரன் தமிழ்லேருந்து வச்சுட்டு. ஆனால் தமிழில் மட்டும் வர்புக்கும் ஜெண்டர் உண்டு. சிம்பிள் லாங்குவேஜ் நினைக்கிறேன். தமிழில் அதை சேர்ச்சி பாரி, அவள் போனான், நான் சொல்கிறான்னு சிரிக்க மாட்டோம். அதனால் தமிழ்னு வந்துடுதுன்னா தமிழில் வர்பில் கூட அது ஆண்பால் வர்பா பெண்பால் வர்பான். ஆண் செய்கிறானா பெண் செய்கிறான்னு செயலப்பா சொல்லும். அவள் அடிக்கிறாள், அவன் அடிக்கிறான், அவள் கத்தறாள், அவன் கத்தறான். அதெல்லாம் இந்த வர்புனாலேயும் ஜெண்டர் தெரிஞ்சிடும் தமிழில். இந்த பாட்டில் என்ன இருக்குது பாரு, பெருமாள் ஆணும் அல்லன். வர்பு என்ன வர்பது? ஆண் பிள்ளை வர்பு, ஆண்பால் வர்பு. அப்புறம் பெண் அல்லன், பெண் அல்லன் எழுதல ஆழ்வார். பெண் அல்லன், பெண்ணும் இல்லை. அப்போது அலியும் அல்லன். ஆனால் 3 இடத்துலையும் அவர் ஆண்பால் வர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கார். அதில் உலகத்தில் இருக்கிற பெண் போலையோ ஆண் போலையோ பகவான் கிடையாது. விலட்சணமான வேறுபாடுடைய ஆண்மகன். இந்த ஆழ்வார் பட்டு தெரிஞ்சதால் இந்த நாரதருடைய ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் புரியும். ஆழ்வார் பாசனம் தெரியாத போனால் வேதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ல முடியாது, புராணத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ல முடியாது. அதனால தான் செய்ய தமிழ் மாலைகள் தெளிய ஓதி தெளியாத மரநிலங்கள் தெளிகின்றோமேன்னு ஆச்சாரியால் சொன்னான். ஆழ்வாருடைய பிரபந்தம் அப்படி வேதத்துக்கும் இதிகாச புராணங்களுக்கும் வியாக்கியானம் பண்ணி நமக்கு காண்பிக்கும். இந்த இடத்துல புருஷம்னு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. பகவான் ஆண்னு. உலகத்தில் உள்ள ஆண் மாதிரி இல்லை, உலகத்தில் பெண் மாதிரி இல்லை, உலகத்தில் மற்ற அல்லாஹ் அலின்னு சொல்லக்கூடிய அலியும் அல்லன். ஆனால் புருஷோத்தமன். அதை அவ்வளோ அழகாக ஆழ்வார் காண்பிச்சிருக்கார். இது பராசர பட்டர் எடுத்து கொடுத்த வியாக்கியானம். தமிழ் வாத்தியார்கிட்ட சொன்னேன், அசந்து போயிட்டா, அப்பா இத்தனை விஷயம் உங்கள்கிட்ட வச்சிருக்கேன். நாங்கள் எங்கள் ஆச்சாரியர் ஆணல்லன் பெண்ணல்லன் அல்லாம் அலியும் அல்லன் கோணை பெரிதுடைத்து புருஷம். அப்படி உலகத்தில் யாரும் பார்க்க முடியாத அற்புதமான புருஷோத்தமனை தியானம் பண்ணு குழந்தா என்று குழந்தைக்கு உபதேசிக்கிறார் நாரத பகவான். வனமாலினம், கழுத்திலேருந்து கால் வரைக்கும் ஒரு மாலை இருக்குமா, அது வனமாலைன்னு பேர். அந்த பலவிதமான வண்ணப்பூக்களால் தொடுத்த மாலையை தரித்து கொண்டிருக்கிறவான பகவானை தியானம் பண்ணு. சங்கச்சக்கர கதா பத்மைகி அபிவியக்த சதுர்புஜம். சங்கு என்ன, சக்கரம் என்ன, கதை என்ன, தாமரை என்ன, இவைகளை 4 கரங்களிலும் எழுந்து கொண்டிருக்கிறவனாக அந்த பகவானை தியானம் பண்ணு. கிரீட்டினம், தலையில் கிரீட்டம் வச்சுருக்கிறவனா பகவானை தியானம் பண்ணு. சிற்பக்கலைன்னு ஒரு கலை இருக்குது, அதுக்கு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கா. உலகத்துக்கெல்லாம் தலைவனுக்கு தான் கிரீடம் வைப்பா. அது திருமால் விக்கிரகத்துக்கு தான் அந்த மாதிரி கிரீடம் வைக்கணும். மற்ற விக்கிரத்துக்கு சில்பசாஸ்திரம் அலோவ் பண்ணாது. அதனால தான் ரங்கநாதன் படுத்துட்டு இருக்காரு. படுத்துருக்கே கிரீடத்தோடு படுத்துட்டு இருக்காரு. யாராவது கிரீடத்தோடு படுத்துப்பாள, தொப்பியோடு படுத்துப்பாள யாராவது? படுத்துக்கிற பெருமாள் தொப்பியை கழட்டி வச்சு தானே சுவாமி படுத்துப்பான். ரொம்ப அநியாயமாக இருக்குது. படுத்துக்கிறார் பெருமாள். எங்கெங்கெல்லாம் காவேரி 2 பிரிவு அங்கெல்லாம் ஜம்முன்னு படுத்துனுடுறாரு. காவிரி உள்ள முகந்த பிரான் படுத்துனுடுறாரு. படுத்துக்கிட்டா தலையில் கிரீடத்தை கழட்டுறதில்லை. கிரீடத்தை கழட்டாமலே படுத்துக்கிறார். நம்ம கூட அதிசயமாக இருக்குது. யாராவது தொப்பியோடு படுத்துன்னு பார்த்துருமா? இப்படி கூட ஒருத்தர் கிரீடத்தோடு படுத்துப்பாரா? அது கீழே ஒரு கையை வேறு வச்சுன்னு படுத்துக்கிறார். இன்னொரு கையை அப்படி நீட்டி போட்டுன்னு படுத்துக்கிறார். காலை நோக்கி ஒரு கை இருக்குது, இன்னொரு கை கிரீடத்துக்கு அடியில் இருக்குது. அப்படி தான் ரங்கநாதன் பள்ளி கொண்டிருக்கான். அதில் என்ன உங்களுக்கு மெசேஜ் கிடைக்கல யாருன்னார் பராசரப்பட்டார். என்ன மெசேஜ்னா இதை தட்டி பார்க்குறாரு. படுத்துக்கிறச்ச கூட கேட்டல பற்றியா நான் கிரீடத்தை. அதில் இந்த கிரீடம் எனக்கே உரியதுடா. நான் தான் உலகத்துக்கு எல்லாம் ஒப்பற்ற தலைவன். என் காலை பிடிச்சிண்டியானா உன்னை காப்பாற்றுவேன். அதனால் காலையை கையால் காண்பிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஒப்பற்ற தலைவனை பிடிச்சா தானே தப்பிக்கலாம். படுத்துக்கொண்டே மெசேஜ் சொல்கிற பகவான் அது அபிநயம் பண்ணி சொல்கிறார். கிரீடத்தை தட்டி காலை காண்பிக்கிறார். இது நல்ல இருக்குது பாரு. வேறு பயிலும் மற்றவெல்லாம் படிச்சுட்டே கழட்டணும். பெரிய ஆளை பார்த்த உடனே கழட்டணும். உயர் அதிகாரிகள் உடனே கழட்டணும். நான் யாரும் எனக்கு மேலே ஒத்தரும் கிடையாது, நான் கழட்டதே கிடையாது. நான் படுத்துக்கிறச்சே கூட கழட்டது கிடையாது. அப்பேற்பட்ட கிரீடத்தோடு இருக்கேன். இந்த காலடியை பார்த்த காலை பிடிச்சிக்கோன்றோம். அதில் கிரீட்டினம் குண்டலினம் இப்படி சொன்னால் ஸ்லோகம் எப்படி சுவாமி கதை முடிப்பீர் நீர்? ஒன்று அப்படி சொல்கிறார். குண்டலினம் கேயூர வளையான்விதம் மைவண்ண நருங்குஞ்சி குடல் பின்தாழ
மகரம் சேர் குழை இருபாடு இலங்கியாட. அந்த குண்டலங்கள் அவனுடைய காதிலிருந்து மகர குண்டலங்கள் இங்கங்கு அவன் தலையாற்றச்சு அசைஞ்சு ஆடுறதே ஒரு அழகாக இருக்குமா. அதை ரசீது சொல்கிறார் நாரத பகவான். சொல்கிறார், கிரீட்டினம் குண்டலினம் கேயூர வளையான்விதம். ஆபரணங்களுக்கு அழகு செய்யும் பெருமாள் அவ்வளோ ஆபரணம் தரிச்சுருப்பார். கௌஸ்துபாபரண கிரீவம், கௌஸ்துபம் என்கிற ரத்னத்தை மார்பில் தரிச்சுருப்பான். பீத கௌஷேயவாசசம், அவனுக்கு மஞ்சள் பட்டு பீதாம்பரம் தரிச்சுட்டு இருப்பான். அப்படி தியானம் பண்ணு. பெருமாளுடைய ட்ரெஸ்ஸு வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ட்ரெஸ்ஸு. சாக்ஷான் நாராயணனுக்கு அந்தி போல் சிறந்த ஆடைன்னு சொல்கிறாரு திருப்பாணாழ. அப்பேற்பட்ட மஞ்சளுக்கு ரெட்டுக்கு நடுவில் உள்ள கலரில் உள்ள பீதாம்பரம் தரிச்சுட்டு இருப்பான் என்று வேதம் சொல்லியிருக்கு. அவருடைய ட்ரெஸ்ஸை கூட வேதம் பாடியிருக்கு. அப்பேற்பட்ட பீதாம்பரதாரியாய் பகவானை தியானம் பண்ணு. காஞ்சி கலாபவரியந்தம் லசத் காஞ்சன நூபுரம். பீதாம்பரம், பீதாம்பரத்து மேலே ஒட்டியானம், அந்த ஒட்டியானத்தோட காலில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான நூபுரங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கலாம். தரிசனீயதமம், எவ்வளோ நாள் நீட்டிக்கும் போது எத்தனை நாள் பார்த்தாலும் அழுக்க முடியாத காட்சி. தரிசனீயதமம் சாந்தம், சாந்தியே வடிவெடுத்த அமைதியே வடிவெடுத்த பெருமான். மனோநயனவர்தனம், கண் அப்படியே பார்க்க பார்க்க நம்ம கண் இன்னும் பெருசாகிடுமா. யசோதிக்கு கண் ஏன் பெருசாகிடுதுன்னு கேட்டான். ஏன் பெருசாகிடுச்சா? கிருஷ்ணனை பார்த்து பார்த்து பெருசா. ஏறாந்த கண்ணு யசோதி இல்லையா? சகபத்னியா விஷாலாட்சியா நாராயணம் உபாகமது. பட்டாபிஷேகம் நாளைக்கு உனக்கு தசரதர் ராமன்ட்ட சொன்னார். இன்றைக்கி ராத்திரி நம்ம குலதெய்வமான நாராயணன் ரங்கநாதனுக்கு பூஜை பண்ணு ஸ்பெஷலான்னு அனுப்பிச்சார். எம்பெருமான் திருவாராதனம் பண்ணுறார். சீதாதேவி பக்கத்தில் நிற்கிறார். வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். சக பத்னியா விஷாலாட்சியா, விஷாலாட்சியான சீதையோட. விஷாலாட்சின்னு ஐயங்காரில் யாருக்கா பேருன்னு கேட்டவன். காமாட்சி விஷாலாட்சி வச்சுக்கிறாள். விஷாலாட்சின்னு வச்சுக்கிறது இல்லையே. ஆனால் சீதாதேவி விஷாலாட்சிக்கிறா. விஷாலாட்சிங்கிறது அவளுக்கு தான் பெயர். ஏன்னா அகன்ற கண்கள். விஷாலாட்சியா, பெரிய நீண்ட அகன்ற கண்கள். ஏன் அதை வால்மீகி திடீர்னு சொல்கிறாருன்னா, ராமபிரான் ரங்கநாதனுக்கு பூஜை பண்ணுற அழகை பார்த்து பார்த்து அவள் கண் அவ்வளோ பெருசாகிடுது. சகபத்னியா விஷாலாட்சியா நாராயணம் உபாகமது. அப்படி விஷாலாட்சம், அப்படி பார்க்க பார்க்க நம்மளுக்கும் கண் வளர்ந்துருமா, அழகுந்து நீண்டு போயிடுமா. அப்பேற்பட்ட எம்பெருமானுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை திருவடிவை தியானம் பண்ணு. துருவாம் பத்யாம் நகமணிஸ்ரேண்யாம் விலசத்யாம் சமர்ச்சதாம் ஹிருத் பத்ம கர்ணிகாதிஷ்டியம் ஆஹக்ரம்யாத்மன்யவஸ்திதம். இவனே நெஞ்சில் வைக்கணும் அவனை. நீ ஆசைப்பட்டு எம்பெருமானே என் நெஞ்சில் குடியிருன்னு கேட்டையானா பெருமாள் அன்போடு வந்து இப்படி கேட்டுட்டேன்னு ஓடி வந்து உட்காண்டுருவான், இன்னொருத்தருக்கு இடம் கொடுக்காம. அப்படியா? ஆமான்னு ஆழ்வார். திருமாலிலும் சோழமலை என்றேன், என்ன திருமால் வந்து என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான். யாரோ இது என்ன மலைன்னு கேட்டான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ரோடோடு போயிட்டு இருந்தேன், என்ன மலை சுவாமின்னு கேட்டான். இது அழகர மலைன்னு. திருமாலிரும் சோழ மலை என்றேன். அடா என் பேரை சொல்லிட்டியா, என் மலையை சொல்லிட்டியா, என் ஊரை சொல்லிட்டியா, அடாடா இவ்வளோ பக்தியாக உனக்கு ஒன்று விடவே மாட்டேன், உள்ளே வந்து உக்காண்டேன். அப்படின்னு திருமால் வந்து என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான், உள்ளே வந்து உக்காண்டு வேற யாருக்கு இடம் தர மாட்டேன்னு உக்காண்டான். அந்த காலத்தில் சின்ன வயசுலாம் ரயிலில் போவோம். அப்போல்லாம் ரிசர்வேஷன் கிடையாது, இப்போ தான் ரிசர்வேஷன். எங்கள் அம்மா அழிச்சுமா ஏகப்பட்ட மூட்டைகள் முடிச்சு கூட நம்மளே அழிச்சு போவா. ஒரு நம்ம ஸ்டேட்டில் ஏறச்சே வண்டியில் கூட்டம் இருக்காது. அதெல்லாம் அம்மா சொல்லுவா, இப்படி உட்காரு இப்படி உட்காரு, எல்லோரும் உட்காரு, அகந்து உட்காந்து நல்லா உட்காந்துக்கோ, ஒடுங்கிட்டேன்னா ஒருத்த வந்து உட்காந்துருவான்டா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பெருமாள் இன்னொருத்தருக்கு இடம் தரக்கூடாதுன்னு வந்து என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான். அப்படி உனக்கும் வருவான்டா துருவா. நம்ம ஆழ்வாருக்கு வந்த போல உனக்கும் வருவான். ஹிருத்பத்ம கர்ணிகா ஹிருத்பத்ம கர்ணிகா திஷ்டியம் ஆக்ரம்ய ஆத்மனி அவஸ்திதம். நெஞ்சு நிறைய இன்னொருத்தருக்கு இடம் கொடுக்காம வந்து உட்காந்துருவான். அப்படி தியானம் பண்ணு. தியானம் பண்ணுற பெருமாள் உன்னை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி தியானம் பண்ணு. ஸ்மயமான நம்ம வித்யாயேத். பக்தி யோகத்தில் பகவானை தியானம் பண்ணுறச்சு அவன் நம்ம பார்த்து அன்பு செலுத்துறான்னு நினைச்சுன்னு தியானம். ஸ்மயமான அபித்யாயேத். புன்முறுவல் பூத்த முகத்தோடு இருக்கிற பகவானை தியானம். இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயம்னு இல்லை. பகவானை அன்போடு நம்ம பார்க்குற மாதிரி நாம் தியானம் பண்ணணும். இந்த அன்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் பகவானை பற்றி திருமணிசை பிற ஒரு வார்த்தை சொல்றார்.
அன்பிலன்றி ஆழியான யாவர் காண வல்லர். அந்த ஸ்நேகத்தோட தியானம். பக்தி என்பது வெறும் தியானம் இல்லை, அன்போட தியானம். அதெல்லாம் காதல் கடலில் மிக பெரிது நம்மாழ்வார் அருளி செய்கிறார். ஆகையினால அந்த காதலோட தியானம். ஸ்மயமானம் அபித்யாயே சானுராக அவலோகனம் நேத்தே நைகபூத்தேன மனசா வரத ரிஷபம். எப்படி வரதன் உனக்கு வரம் கொடுக்குற பெருமாளவன் தியானம் பண்ணுன்னு நாரதர் உபதேசம் பண்ணார். குழந்தை நாரதர்கிட்ட உபதேசம் பண்ணித்து நாரதர் தலையில் கை வச்சு தடவி கொடுத்தார். போ தபஸ் பண்ணு, பயப்படாத அப்படின்னு விட்டார். அப்படின்ட்டு நேராக ஊருக்கு போய் சேர்ந்தார். உத்தானபாதன் அரண்மனைக்கு வந்தார். நாராயணான்னு வந்தார். ராஜா அப்படியே தள்ள கை வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கான். ஏண்டா அழறேன்னு கேட்டார். சுவாமி அப்படி இப்படி பார்த்தான். இந்த கொடுங்கோல் இளவையாள் அந்த குழந்தை மடியில் உட்காண்டது அதை கண்டபடி திட்டிவிட்டா. அவள்கிட்ட இருக்கிற பயத்தில் நானும் அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் சொல்ல. குழந்தை காணா போயிடுது. எங்கே போச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியல. தேட ஆள் அனுப்பிச்சிருக்கேன். இந்த குழந்தைய பறி கொடுத்து துக்கமாக இருக்கேன்னா. ஏண்டா இளையாள் முன்னாடி குழந்தைய சப்போர்ட் பண்ணி பேச தைரியம் இல்லை, அவள் போனப்பறம் துக்கம் மட்டும் படுறியான்னு கேட்டார். என்ன இருந்தாலும் என் குழந்தை தானே சொன்னேன். அப்படின்னு பெத்தவனும் பரிதவிக்கிறது அப்படின்னு வருத்தத்தை தெரிவித்தான். கவலைப்படாத, திரும்பி வருவான், வெற்றியோடு வருவான். நல்லபடி அவனை பார்த்து தியானம் பண்ண சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு உத்தானபாதனுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு போனார் நாரதர். இவனுக்கு என்ன அக்கறை அவன்ட்டு ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கு? ஏன் போய் சொல்லணும்? அவன் கவலைப்பட்டால் போட்டு போகிறான். அவன் டென்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னு ஏன் போனார் நாரதர்? இந்த கேள்வி கேட்டப்பறம் தான் தகராறு. என்ன பகுதியில் ஏன் சொன்னார்னா அது முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது. இவன் எங்கேயான ஆள் கீழே அனுப்பிச்சு அவருடைய தபஸை கெடுத்துட போகிறான்னு நாரதர் பயந்து. குண்டு கட்டால் 4 போலீஸ்காரன் அந்த குழந்தைய காட்டின்னு தூக்கிட்டு அப்பாடு விட்டான்னா அது தபஸ் போய். அதுக்காக நாரதர் தான் ஆச்சாரியால் அனுக்கிறோம். குழந்தைக்கு தொந்தரவு வரக்கூடாது. அது பெரிய காரியத்தை நோக்கி தபஸ் பண்ணுறது. இந்த அப்பா பாசத்தை காண்பிச்சு தப்பான டயத்தில் இப்போ பாசம் காமிக்கலை. அப்போ சித்தி சொன்னபோது விட்டான். அது போய் உறுதியோடு தபம் பண்ணுறது. அந்த தபம் பண்ணுற குழந்தைய இவன் காவல்காரன் காடு முழுக்க தேட அழைச்சி அதில் 2 தடி குண்டு வரம் பார்த்துட்டு குழந்தைய அப்படியே தூக்கி குண்டு கொட்டா கொண்டு விட்டான்னா தபஸ் போயிடும். ஆகினால நாரதர் என்ன பண்ணார், வந்துருவான், நீ கவலைப்படாத, ஆளை தேடலாம் வேண்டாம் என்று குழந்தையினுடைய தபஸுக்கு விக்னம் வராத அனுகிரகம் விட்டு போனார். குழந்தை தபஸ் பண்ணுது. எப்படி பண்ணித்துட்டான்? ஒன்று தெரிஞ்சது, குழந்தை ஊன் வாட உயிர் வாடன்னு ஆழ்வார் சொல்கிறாரு. எவ்வளோக்கெவ்வளோ நம்ம உடம்பை நாம் கவலைப்படாமல் விட்டு ஆத்மாவை பற்றி கவலைப்படுறோமோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ முன்னேற்றம். ஆனால் நம்ம ரொம்ப பேர் ஆத்மாவை பற்றி கவலைப்படுறதில்ல, உடம்பை பற்றி தான் கவலைப்படுறோம். ஏகாதசியா பட்டினி கிடந்தியானா இது வரைக்கும் போன ஏகாதசிலேருந்து ஏகாதசி வரைக்கும் செஞ்ச பாவமெல்லாம் போயிடும். அப்புறம் துவாதசிலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக புது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது உபவாசம் இருக்க தயாராக இருக்கமோ மாட்டேங்கிறோம். ஏன்னா உடம்பு நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், ஆத்மாவுக்கு நல்லது. ஒரு ஆச்சாரியன் என்ன பண்ணுவோம், சிஷ்யன் பட்டி கிடக்கிறான், ஏகாதசிக்கு வந்தான், சுவாமி ஏகாதசிக்கு உபவாசம் இருக்க போகிறேன்னு சொன்னான். ஐயோ அதெல்லாம் முடியாதுப்பா, உனக்கு தாங்காது, நீ காலங்காலத்திலே காஃபி சாப்பிடு, அப்புறம் 8 இட்லி சாப்பிடுவே, அப்புறம் 10 சாப்பிடு. இவன் வேண்டாம் அதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா, உனக்கு 16 மணிக்கோ அப்படின்னு ஆச்சாரியன் சொல்லணுமா? இல்லை இருப்பா, பகவான் அனுபவப்பட்டு சொல்லணும். இது கரெக்ட் ஆச்சாரியன். எப்படி சொல்லணும் ஆச்சாரியன்? மாமுனிகள் ஒரு விஷயம் சாதிக்கிறார். சிஷ்யன் என்ன பண்ணணும், ஆச்சாரியன் என்ன பண்ணணும், அவர் அற்புதமாக சாதிக்கிறார். ஆச்சாரியன் சிஷ்யனுடைய ஆத்மாவுக்கு கவலைப்படணும், சிஷ்யன் ஆச்சாரியனுடைய தேகத்துக்கு கவலைப்படணும். மாமுனிகள் பட்டு சொல்லிட்டு, ஆச்சாரியன் சிஷ்யனுடைய உடம்பு பற்றிலாம் கேர் பண்ணக்கூடாது. எடப்போடா ஆத்மாரா முக்கியம், உபவாசம் இரு, ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சிஷ்யனை சிக்ஷிப்பது ஆச்சாரியன் கடமையான். மாமுனிகள் பண்ணினார், இப்போ பண்ணால் கதியாகும் வேறு விஷயம். அதே மாமுனிகள் அருளி செய்கிறார். ஆச்சாரியன் என்ன பண்ணணும், சிஷ்யனுடைய ஆத்மாவை பற்றி கவலைப்படணும். சிஷ்யன் என்ன பண்ணணும்னா, சிஷ்யன் ஆச்சாரியர் போய் சுவாமி நீ பட்டி கடை உங்கள் ஆத்மாக்கிறன்னு சொல்லக்கூடாது. சுவாமி நீர் பல்லாண்டு இருக்கணும், நீர் வேணால் கொஞ்சம் பயத்தங்கி சாப்பிட்டுவோம், நாளைக்கு எனக்கு உபதேசம் எடுத்துக்கிட்டு சிஷ்யன் ஆச்சாரியனுடைய உடம்பை பற்றி கவலைப்படும். சிஷ்யன் ஆச்சாரியனுடைய உடம்பை பற்றி கவலைப்படணும், ஆச்சாரியன் சிஷ்யனுடைய ஆத்மாவை பற்றி கவலைப்படும். அதனால் எவ்வளோக்களோ உடம்பை வருத்திரமோ அவ்வளோக்களோ ஆத்மா வளரும். அது இந்த குழந்தைக்கு அந்த வயசுலேயே நாரதர் அனுகிரகம் கடாட்சம் தெரிஞ்சு கொடுத்து அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது. தபஸ்னா சாப்பிட்டுருக்கிறது இல்லை. சில பேர் ஹோராத்திரம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறான்னா எப்படா பண்ணுறாருன்னு பார்த்தேன். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பாட்டு பாடினோடனே ஒரு காஃபி அடிச்சுக்கிறேன், அப்புறம் பாடுற ஹோராத்திரம் பஜனை நடந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி இல்லாமல் முதல் 1 மாதம்
3 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு விளாம்பழம் சாப்பிட்டான். துருவன் தபஸ் பண்ணால் 5 வயசு கூட ஆகாத குழந்தை. அந்த குழந்தைக்கு இது புரிஞ்சிருந்தது. நாரதருடைய ஸ்பர்ஷ தீட்சை அவர் தொட்டு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்து, அடி சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பாட்டை குறைக்கணும். அதெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா, காட்டில் என்ன கிடைக்கும் அதுக்கு, அதுக்காக விளாமரம் பக்கத்தில் ஒன்று இருந்தது. அதில் விளாம்பழம் விழுந்துருந்தா அந்த விளாம்பழத்தை சாப்பிடும் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை. அல்லது இன்னொரு பக்கத்தில் இலந்த மரம் இருந்தது, இலந்த பழம் அதை சாப்பிடும். இலந்த பழம் சாப்பிட்டா வேறு ரூபமானா ஆப்பிள் பழமும் இலந்த பழம் தான். ஆப்பிளுக்கு என்ன பேர் சான்ஸ்கிரிட்டில், காஷ்மீரை பேர், காஷ்மீர் இலந்த பழம் அப்படின்னு தான் பேர் வச்சுருக்கு. அதெல்லாம் பெருசாக இருக்கும். அந்த காட்டில் ஒரு விளாம்பழம் சாப்பிடும், 3 நாளைக்கு அப்புறம் ஆப்பிள் பழம் சாப்பிடும். இப்படி அந்த குழந்தை 1 மாதம் தபஸ் பண்ணித்து. முதல் மாதம். அப்புறம் தோணித்தது ரொம்ப தப்பு, டூ மச்சாக சாப்பிட்றோம். அதனால் அடுத்த மாதம் 6 நாளைக்கு ஒரு தடவை 2வது மாதத்தில் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டு. இப்படி தான் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். உபவாசம் இருந்தா முதல் நாளே உபவாசம் இருந்தால் அம்போ ஆகிடும். அதுக்காக முதல்ல என்ன சொல்கிறோம், தொலைஞ்சி போகிறது, நீ சாதத்தை நிறுத்திடு, அதுக்கு மேலே சப்பாத்தி சாப்பிட்டுக்கோ. அதுக்கப்புறம் சாயத்து ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி குறைச்சிப்பேன். அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் லிக்விட் மட்டும் சாப்பிடுன்னு வச்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் லிக்விட் இல்லை தண்ணி மட்டும் சாப்பிடுன்னு வச்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் தண்ணியும் இல்லாமல் நிர்ஜலமாக இருக்கேன், உயர்ந்த ஏகாதசி. அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரணும், ஒரேடியாக பண்ணக்கூடாது. அந்த குழந்தை இப்படி பண்ணி காமிக்கிறது. முதல் 1 மாதம் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்ட குழந்தை அடுத்த மாதம் 6 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு விளாம்பழமோ அல்லது ஆப்பிள் பழமோ சாப்பிட்டு. 3ஆம் மாதம் வந்தது. அப்போ பார்த்தது, சாச்சா இனிமேல் இது ரொம்ப டூ மச் ஹெவியாக இருக்குது. அதனால் மரத்திலேருந்து விழுந்த இலையை சாப்பிட்டு. அது 6 நாளைக்கு ஒரு தடவை. அது 3ஆம் மாதம் முடிஞ்சுடுத்து. பார்த்தது 9 நாளைக்கு ஒரு தடவை யமுனை பக்கத்தில் ஓடுறது, யமுனை கரையில் தபஸ் பண்ணுறது, மதுவனம்னு காட்டில். அதில் போய் ஒரு ட்ராப் தண்ணி சாப்பிடும். இதுவும் ஜாஸ்தின்னு தோணித்து. அதில் 4வது மாதத்தில் 12 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஆணு வாயை திறந்து காற்றை சுவாசி. 5வது மாதத்தில் வாயை கூட திறக்கல, அப்படி தபஸ். 5 மாதம்தான். துருவன் தபஸ் பண்ணுறப்பன்னா அவன் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சின்சியரிட்டினால ஒரே தேஜஸ், வெப்பம் வெளியில் வரதான். அந்த வெப்பம் தாங்கலை தேவலோகத்தில் உள்ள தேவர்களுக்கு. தேவர்கள்லாம் போனால் திருப்பார்கடலில் போய் எம்பெருமானே தகிக்கிறதுன்னா, என்ன யார் அடிக்கிறா அவங்களேன்னு கேட்டார் பகவான். இல்லை, இந்த மதுவரத்தில் ஒரு குழந்தை தபஸ் பண்ணுறது, அந்த குழந்தை தபஸ் எங்களுக்கு தாங்கலை. என்ன அப்படியா, என்ன பண்ணணும், ஏதாவது அனுகிரகம் பண்ணி உண்மை குறித்து பண்ணுறது. எங்களை குறித்து பண்ணால் தியானம் பண்ணலாம். இந்த நாரதர் வேறு கலகம் பண்ணி உண்மை தியானம் பண்ண வச்சுட்டார். நாங்கள் போய் ஒன்றும் நடக்காது காரியம். அதில் தாங்கள் போய் அந்த குழந்தைக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும், அது தபஸை நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னான். நீங்களாம் தபஸை கெடுப்பு இல்லை பண்ணலையான்னு கேட்டார் பகவான். இங்கே பாகவதத்தில் இவ்வளோதான் கதை. விஷ்ணு புராணத்தில் இந்த அர்த்தம் எப்படி சொன்னேன், நாரதர் தபஸை கெடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் உத்தார பாதனை வராதேன்னு சொன்னார். எப்படி சொன்னேன்னா, விஷ்ணு புராணத்தில் ஒரு வரலாறு சொல்லியிருக்கார். அந்த குழந்தை தபஸ் பண்ணும்பொழுது தேவேந்திரரெல்லாம் பிடிக்கல, நாராயண குறித்து சொல்லி பெரிய ஆளாகிட்டா. அதனால் அந்த குழந்தை தபஸை கெடுக்கணும்னு ஒரு பேயை சுனீதி வடிவத்தில் பிசாசு ஆரம்பித்தான். சுனீதி அவன் அம்மா வந்தா, வாடா குழந்தை காட்டில் இருந்திருக்காத, வா வா ஊருக்கு வந்துரு, தபஸ் போகிறோம். அம்மா சொல்கிறேன் கேளு, அம்மா சொல்கிறதுக்கு மேலே உயர்ந்த வார்த்தை கிடையாது, இந்த தபஸ் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை, நான் நிறுத்துன்னு சொல்கிறேன் வா அப்படின்னு அந்த காட்டில் தாய் வந்து கத்தினான். தாய் கத்துறா மாதிரி ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணி வச்சான் தேவேந்திரன். அந்த குழந்தை ஆசையில், அம்மா என் தபஸ் முடிஞ்சு வரேன், ஊருக்கு போய் சேருட்டோம். இது மாதிரி சில பேர் குழந்தை ஏகாசி இருக்கேன்னு ஆரம்பிக்கும், அம்மா வந்து இதில் இருக்கப்படாதுடா, அதெல்லாம் கஷ்டம், உங்கள் தாத்தாவே இல்லை, நீ எதுக்கு இருக்க அப்படின்னு அதை கெடுத்து விட்ருவான். அந்த பேய் வடிவத்தில் அந்த விரதத்தை கெடுக்கிறதுக்கு வந்தா. ஆனால் அந்த விரதம் துருவனுடைய உறுதியினால் தாய்க்காக கலையலை. அதனால் எங்களால் என்னவோ பண்ணி பார்த்தோம், அதெல்லாம் முடியல நாராயணா, ஏதானும் வரத்தை கொடுத்து இந்த குழந்தை தபஸை நிறுத்தினா தேவையில்லை. ஏன்னா அவன் குழந்தை உடம்புலேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன் எங்களால் தாங்க முடியும். சரி, உங்களுக்காக போகிறேன்னு நான் பகவான் பெரிய மாயாவி, அவன் தீர்மானிச்சிருக்க அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. ஆனால் நீங்களே சொல்லிட்டேளே அப்படி, நாளைக்கு வாழலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது, என்னை விட அந்த குழந்தைய தூக்கி வச்சுட்டேளுன்னு. அதுக்கு எத்தையாவது கொடுத்து குழந்தை தபஸை நிறுத்தணும்னு சொல்கிறீங்களா? சரி, உங்களுக்காக நான் பண்ணுறேன்னு நான் பகவான். அவன் எப்பொழுதும் அவனுடைய இருக்க பயக்கூட மாயைகள் வானிலும் பெரியனவல்லன் அப்படின்னு ஆழ்வார் சாதிக்கிறார், அவருக்கு தான் தெரியும். அதனால் சரி வரேன்னு எதிர்க்க வந்துடணும். சஹசிரசீர்ஷாபி ததோ கருத்மதா மதோர்வனம் பிருத்திய திதிர்க்ஷயாயோ. இவாள்கிட்ட இப்படி சொன்னான்,
ஆனால் ரொம்ப அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிடானான், அலங்காரம் பண்ணிட்டானான். எப்படி போலன்னா அந்தாமத்தன்பில் அலங்காரம் பண்ணி வந்தா போல. அந்தாமத்தன்பு ஆழ்வார் திருவாய்மொழி, பகவான் எனக்கு சேவை கொடுக்க வந்திருக்கான். எப்படி வந்திருக்கான்னா, அந்த கோபிகைகளுக்கு தாசாமாபிரபுத்சௌரிஹி ஸ்மயமான முகம்புஜகா, தாசாமாபிரபுத்சௌரிஹி ஸ்மயமான முகம்புஜகா, பீதாம்பரதரஸ்ரக்வி சாக்ஷான் மன்மத மன்மதகா. குறவை கூத்துக்கு முன்னாடி கோபிகைகளுக்கு தன்னுடைய அனுபவத்தை கொடுப்பதற்கு அலங்காரம் பண்ணி கொண்டு வந்தது போல பகவான் கிளம்பி வந்தான். ரொம்ப வேண்டியவாளை பார்க்கலாம், நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு போகணும் இல்லையா? இன்றைக்கி உன்னை பிள்ளை பார்க்க பொன் பார்க்க வந்திருக்கா அப்படின்னு இந்த பொண்ணிட்ட சொன்னான். என்ன தானே பார்க்க வந்திருக்கா, இப்படியே பார்க்கணும், நான் ஏண்டியே தலையை வாரிக்க வேண்டாம், பொட்டுட்டுக்க வேண்டாம், பண்ண ஒன்றும் வேண்டாம், இப்படியே பார்த்து பிடிச்சா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். என்ன அர்த்தம்? அந்த பிள்ளையை பார்க்க விரும்பலாவோன்னு அர்த்தம். அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்பா சில ஆசிரியர் தெரியாது, பாகவதம் கேட்காது. அதனால் அவனுக்கு அலங்காரம் பண்ணி தரிசனம் கொடுக்க இஷ்டப்படல. பகவானை பண்ணி நான் துருவனுக்கு தரிசனம் கொடுக்கறதுக்கு அலங்காரம் பண்ணிட்டு வந்தான். ஆழ்வாருக்கு அப்படி தான் வந்தான். கஜேந்திர ஆழ்வானுக்கு தான் அறகுறைய தலைகுலையை ஓடுகிறான், எமர்ஜென்சி. ஆனால் நம்மாழ்வாருக்கு அனுபவம் கொடுக்கறதுக்காக பலபலவே ஆபரணம். எவ்வளோ நகை போடணும் சுவாமி, மோதிரங்களே எத்தனை மோதிரம், எத்தனை உண்டோ அத்தனை போடணும், பலபலவே ஆபரணம் அப்படின்னு ஆழ்வார் ரசித்து சொல்கிறார். அப்படி வந்தானாம். அந்த மாதிரி துருவனை பார்க்க வேண்டுங்கிற ஆவலோட பகவான் வந்தார். மதோர்வனம் பிருத்திய திதிருக்ஷயாயோ. ஸ்ரீரங்கம் அவர்களுடைய சதஸ் நடத்துகிறார். அந்த சதஸுக்கு நானும் போயிருக்கேன். இன்னொருத்தர் கருடபுரம் சுவாமி ஒருத்தர் வந்திருக்கார். கார்த்தால செஷன்லேயே அவரது மேட்ரு முடிஞ்சிடுச்சு, சம்பாரம் விட்டால். அப்புறம் ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டியதானே. ஏன்னா மத்தியானம்னு விட்டார் ஐஷிகர், மத்தியானம் சொல்லணும்னு விட்டார். அப்போது மதுராந்தக சுவாமி எழுந்தள்ளியிருந்தார். அவர் திருமாளிகைக்கு போனோம். அவரும் நான் அவர்கிட்ட வாசிருக்கேன், நியாய சித்தாஞ்சனம் அடியேன்னு போனேன். அந்த சுவாமி வந்தார். ரெண்டு பேரும் வந்த உடனே மதுராந்த சுவாமிடா மத்தியானம் சொல்ல போறியாடா, நீ நான் தான் மத்தியானம் வரேன், என்ன கவலைப்படாத. அவர் ஐஷிகர் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சப்போர்ட் பண்ணி அவர் காப்பாற்றி விட்டுருவேன் அபயம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் மதுராந்த சுவாமி. இவர் எனக்கு ஆயிடுத்து, நாம் போகணும், ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரங்கநாதனை சேவிச்சு போகலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு இவரை சேவிச்சார். ரங்கநாதனை சேவி இவரனை சேவிக்கிறது, இவர் எதுக்கு சேவிக்கணும், எதுக்கு சேவிக்கிறான்னு அண்ணா சேவை கிடைக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும். அப்போ அந்த சுவாமி சாய்ச்சார், ஏண்டா நீ வரமாட்டியான்னு பார்த்துட்டு இருக்கான், உனக்கு நீ போய் அவனுக்கு சேவை கொடுக்கணும்னு காத்துட்டு இருக்கான், அவனை உனக்கு சேவை கொடுக்க போகணும். அப்படிதான் பெருமாள் படுத்துட்டு இருக்கார். இப்படியே படுத்துட்டு இருக்க எதுக்கு எழுந்திருப்பீர்னு கேட்டால் அவரை. சம்சாரத்தில் உள்ள கடைசி ஆத்மா வைகுண்டம் போகிறச்சே எழுந்துக்கிறேன்னார். அவர் சான்ஸே கிடையாது எழுந்துக்கு. அப்படி எம்பெருவான் பள்ளி கொண்டிருக்கணும். அதே மாதிரி துருவனை பார்ப்பதற்கு வந்தோம். அப்படி ரசிக்கிறார் மகரிஷி இந்த எம்பெருமானுடைய குணத்தை. ஆழ்வார்கள் ரசிக்கிறார், சுகபெரும் ரசிக்கிறார். மதோர்வனம் பிருத்திய திதிருக்ஷயாயோ. ஏன்னா பெருமாள் சேவைக்கு நாம் போகிற மாதிரி துருவன் சேவைக்கு பெருமாள் வந்தார். பிருத்திய திதிருக்ஷயாயோ வந்தார். எதிர்க்க கருட வாகனத்தில் வந்தார். அதான் அவர் பண்ண தப்புன்னுட்டா பெரியவா. கருட வாகனா சேவை சாய்ச்சார். கழுத கண்ணை திறந்த பார்த்தது, உடனே கண்ணை மூடி நிறுத்து. ஏன் பகவான் பார்த்தானா? அப்புறம் தெரிஞ்ச கருடா நடந்து போய் இறங்கி கீழே நின்னான். குழந்தை திறந்தது பார்த்து நாம பெருமாள் கை. ஏன்னா நாரதர் உபதேசத்தில் கருட வாகனம் சொல்லலை அவர். அதை பகவான் அந்த உபதேசத்தை அப்படியே பிடிச்சி வச்சுட்டு அதில் கருடன் நகர்ந்து போன்னு சொல்லிட்டு பகவான் நின்னாராம். குழந்தை பார்த்து திருப்யாம் பிரபஷ்யன்னே பிரபிபன்னி வார்பகா சும்பன்னி வாசேன புஜைரிவாலிங்கன்னு. இந்த குழந்தை பகவானை பார்த்தபோது அப்படியே கண்ணால் வாரி பருகுவது போல வாரி பருகுவன் உன்னை காலில் காரோக்கும் காட்கரையப்பன் கடியனே அப்படின்னு ஆழ்வார் பாடுறார். இங்கிருந்தான் வர விஷயம். நான் உன்னை பார்த்தா நான் விழுகுவேன் அப்படின்னு நாம நினச்சிடுறோம். பகவான் அப்படியே கண்ணால் விழுங்கணும்னு. நான் அவனை விழுங்கலான்னு நினச்சிருந்தேன். அவன் பகவான் என்ன விழுங்கிவிட்டானே, ரொம்ப பயங்கர ஆசாமின்னு ஆழ்வார் சொல்கிறார். யாருக்கு அன்பு ஜாஸ்தி? அப்படி துருவனை பார்த்த பகவான், துருவன் பகவானை பார்த்தான், அப்படியே விழுங்குவது போல பார்த்தான். திருப்யாம் பிரபஷ்யன் பிரபிபன் நிவர்பகா, திருப்யாம் பிரபஷ்யன் பிரபிபன் நிவர்பகா சும்பன் நிவாசியேன புஜைரிவாஸ்லிஷன்னே. அப்படியே பகவானை கட்டி அணைச்சி முத்தம் கொடுக்கணும்னு குழந்தை ஆசைப்படுறதாம். அப்படியே கட்டி அணைக்கணும்னு நினைக்கிறதாம். அந்த குழந்தை இத்தனையும் நினச்சிட்டு ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா தேவையில்ல பகவான் நினச்சி. பகவான் ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணணுமே. அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரமும் தெரியாது. ஆமாம்,
5 வயசில் வந்து கொடுத்து அது திருவல்லிக்கலியாக தான் திருப்பல்லாண்டாவது சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு, அதுவும் தெரியாது. என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு பகவானை பற்றி ஒரு ஸ்துதி பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணுறது? எழுத்து தெரியாது, எப்படி பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுன்னு குழந்தை தவிச்சுது. சதம் விவக்ஷந்தம் தத்விதம் ஹரிஹி ஞாத்வா ச சர்வஸ்ய ச ஹிருத்யவஸ்திதா. குழந்தை என்ன ஆசைப்படுறதுன்னு பகவானுக்கு தெரிஞ்சுடுது. ஏன்னா அவன் தானே எல்லா நெஞ்சிலையும் இருக்கிறவன். யார்? பார்த்தசாரதி. அவன் தான் சொன்னான், டேய் அர்ஜுனா, நான் தாண்டா எல்லார் நெஞ்சிலையும் இருக்கேன். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருத்தேஷர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி வமாயயா. ஒரு யந்திரத்தில் வச்சு அப்படி மனுஷனை சுற்றி விடுற மாதிரி நான் எல்லாரையும் ஆட்டி படைச்சின்னு உள்ளே உட்காண்டிருக்கேன். நான் தாண்டா இதயத்துக்குள்ளே இருக்கேன்னு நான் நம்ம பார்த்தசாரதி. அவன் இதயத்துக்குள்ளே இருக்கிறதுனால சொன்னானான், அந்த குழந்தை என்ன ஆசைப்படுறதுன்னு தெரிஞ்சுனான். இப்போ பெரிய சிக்கல் இருக்குது. இப்போது ஸ்ரீனிவார் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு, வந்திருக்கார். அவரை ஒரு கோட்டீஸ்வரனாக ஆக்கணும்னு எனக்கு ஆசை வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோ. குரோர்பதி ஆக்கணும். என்ன பண்ணலாம்? 1 கோடி ரூபாய்க்கு செக் எழுதி கொடுத்துட்டா. அவர் பேங்க்கில் போய் போட்டால் தான் அவருக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரியும். கோடி ரூபாய் செக் வந்தோடனே குரோர்பதி. பாதியா இவர் உங்கள்கிட்ட கோடி ரூபாய் செக் இருக்குது, இவ குரோர்பதின்னு சொல்லணும். அதே சமயத்தில் நம்ம ஸ்ரீனியை 4000 அப்படியே அப்பழுக்கு இல்லாமல் சொல்ல வைக்கணும். பெரிய 4000 பாட்டு எங்கே கேட்டாலும் சொல்வார் அப்படின்னு பண்ணணுன்னா முடியுமா? அவர் பாவம் உட்காந்து சந்தை சொல்லி திருவ சொன்னால் தானே முடியும். பணக்காரனாக ஒருத்தனை ஆக்கிடலாம் சுவாமி, அவனுக்கு அறிவு அப்படி ஆக்க முடியாது. அவன் உழைக்கணும், சந்தை சொல்லலாம். அவன் திருவ சொல்லாது போயிட்டா அப்புறம் என்ன வரும்? வித்யை என்பது அப்படி வந்துடுற விஷயம் இல்லை. பணக்காரனாக ஆக்கிடலாம். தாத்தா கொள்ளு தாத்தா இருந்தார், திடீர்னு லட்சாதிபதி ஆகிட்டான். போகிற போக்கில் அவர் ₹1,00,000 சொத்தை வச்சுட்டு போட்டால் இது வந்து கொடுத்து ஓவர் நைட் லாக்கியர் ஆகிடலாம், ஓவர் நைட் மில்லியர் ஆகிடலாம். இப்போ குழந்தை ஸ்தோத்திரம்னா பண்ணணும், அதை யார் பண்ணி கொடுக்க முடியும்? அதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணினா அவன் தான் பண்ண முடியாது. கிருத்தாஞ்சலியும் குழந்தை கையை கூப்பிட்டுருக்கு, ஸ்தோத்திரம் பண்ண தெரியல. அந்த குழந்தைக்கு ஞானம் வரணும்னு தீர்மானித்தான். அதுக்காக தன் கையில் இருந்த சங்கை எடுத்து குழந்தையினுடைய கன்னத்தில் வருடி விட்டான். கிருத்தாஞ்சலிம் பிரபமயேன கம்புனா பஸ்பருஷ பாலம் கிருபயா கபோலே. அந்த கன்னத்தில் அந்த சங்கத்தால் வருடி விட்டான். கிருத்தாஞ்சலிம் பிரம்மமயேன கம்புனா பஸ்பருஷ பாலம் கிருபயா கபோலே. 1000 ஸ்லோகம் பாதுகையை பற்றி எழுதினார் சுவாமி தேசிகன். எப்படி எழுதிவிட்டேன்னா ஒன்றுமில்லம்மா, அன்றைக்கி ஒரு குழந்தை கன்னத்தில் சங்க தடவினான் ரங்கநாதன். அந்த குழந்தை அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு, உன்னை என் தலையில் வச்சா நான் 1000 ஸ்லோகம் ஒன்று பண்ணிட்டு, இதெல்லாம் பெரிய அதிசயம். அந்த மாதிரி பகவான் அந்த கன்னத்தில் அந்த சங்கத்தால் வருடி கொடுத்தான். வருடி கொடுத்த உடனே குழந்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு, குழந்தை ஸ்தோத்திரம் அற்புதமான ஸ்லோகம். யோந்த பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத்யகில சக்தி தரஸ்வதாம்னாம் அந்யாம்ச ஹஸ்த சரண ஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணாம் நமோ பகவதே புருஷாய தஸ்மை. யோந்த பிரவிஷ்ய மம வாசமிமம் பிரசுப்தாம். ஆழ்வார் சொன்னார், திருவங்கை ஆழ்வார், பெருமாளே என் நெஞ்சில் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்படி எப்படியா கண்டுபிடிச்சிருந்தா? பாட்டினால் என் நெஞ்சத்திருந்தவை காட்டி. பாட்டு பாடுறேனே, இந்த பாட்டு எப்படி நான் பாட முடியும்? இந்த மனுஷன் பாட முடியுமா? எத்தனையோ பேர் தமிழ் கவிஞர்கள் எத்தனை பேர் இருந்திருக்கா, இன்றைக்கும் எழுதுறா. இருந்தாலும் அந்த நம்ம 12 ஆழ்வார் பாட்டை தானே பெருமாள் 20 நாள் உட்காந்து கேட்குறான், கோஷ்டியில் கேட்குறான். இந்த தமிழுக்கு மட்டும் என்ன அதிசயம்னா, இந்த மாதிரி பாட்டு எங்களுக்கு வரும்படியாக என் நெஞ்சில் உட்காந்துது. என் நெஞ்சத்திருந்து இருந்தமிழ் நூல் இவை மொழிந்து வன்னஞ்சத்திறனு என் மார்விடந்த வாட்டான். அதில் நெஞ்சில் பகவான் இருக்கிறது பாட்டினால் என் நெஞ்சத்திருந்தவை காட்டி. நீ உள்ளே இருக்கேங்கிறது பாட்டினால தெரியுது, பேசுகிற பேச்சினால். என் உள்ள நீ இருக்க, அதனால இந்த அழகான பாட்டு வருது. அப்படிப்பட்ட யோந்த பிரவிஷ்ய மமம் அச்சமிமம் பிரசுப்தாம், தூங்கின்றது என்னுடைய இந்த வார்த்தையை எழுப்பி தட்டி எழுப்பி தனக்கு ஸ்லோகம் பண்ண வச்சுட்டான். இன்னும் என்ன பண்ணா? சஞ்சீவயத் அகில சக்தி தரஸ்வதம்னா அந்யாம்சஹஸ்த சரண ஸ்ரவணத்வகாதி. கை காலு கண்ணு மூக்கு இத்தனை இந்திரியங்களும் அவன் கொடுத்த அருள்னால் தான் செயல்படும். அப்பேற்பட்ட நான் உயிர் மூச்சு விடுறதும் அவனால தான். அப்பேற்பட்ட பரமபுருஷனான நாராயணுக்கு நமஸ்காரம். எல்லாரும் ஸ்லோகம் உபன்யாசம் எடுத்துக்க முன்னாடி சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம், இல்லைன்னா தூங்கி போயிடும். நம்ம வார்த்தைகள் வெளில வராது.
டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்குன்னா அது எள்ள வரணும்னா அவன் அனுகிரகம் பண்ணாதோ. யோத்த பிரவிஷ்ய மம வாச்சமிமம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகில சக்திதர ஸ்வதாம்னா அந்யாம்சஹஸ்தச்சரண ஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய தஸ்மை. அந்த கன்னத்தில் ஒரு குழந்தையினுடைய கன்னத்தில் சங்க தடவி அந்த குழந்தையை கவிஞனாக்கினான் பகவான். அப்படின்னா அந்த சங்கத்தில் எவ்வளோ பெருமை. அது நம்ம பார்த்தசாரதி பெருமாள் சங்கம் மட்டும் தான் வச்சுட்டுருக்கேன். அதனால தான் அவன் கதையை இங்கே அவசியம். அப்படி தான் இருக்க. இப்போ சக்கரமெல்லாம் தூக்கி போட்டார். எதுக்கு வச்சுட்டு இருக்கார்? உங்கள் கன்னத்துலேயும் தடவை ரெடியாக இருக்கேன், கொஞ்சம் பக்தியோட துரோல் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பெருமாளை பற்றி ஆழ்வார் பாடினார். பாடினார் எல்லார் பாட்டும் மாதிரியா? எங்கள் ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் பாடணும், பெரும்புற கடலை கேட்கணும். பெரும்புற கடலை பாட்டுக்கு மாதிரி ஈக்குவலாக அந்த 10 பாட்டுக்கு ஈக்குவலான பாட்டுகள் கிடையாது. திருக்கண்ணமங்கை பக்தவத்சலனை பாடுறார். அந்த பாட்டு கேட்டுட்டே இருக்கலாம். அர்த்தம் புரியுதோ அர்த்தம் புரிய சகல உபநிஷத்தினுடைய சாரமாக பாடுறார் திருமங்கை ஆழ்வார். பெருமாளும் ரசித்து கேட்டுட்டே இருந்தார். ஆழ்வார் திடீர்னு சந்தேகம், தலையாட்டுறாரே பெருமாள், இவர் அர்த்தம் தெரியுமா இல்லையான்னு ஆழ்வார் அப்படியே சந்தேகம் வந்து கொடுத்த ஆழ்வாருக்கு. அப்படின்னா ஆழ்வார் பாசுரம் அப்படிப்பட்ட பெருமிதத்தோடு பாடுறார். கண்ணமங்கையுள் கண்டு கொண்டேன் என்று காதலால் கலிகன்றி வலி செய்த வண்ண ஒண்டமிழ் 9 ஒன்றிவை வல்லராய் உரைப்பார் மதியம் தவழ் விண்ணில் விண்ணவராய் மகிழ்வெய்துவர். இந்த 10 பாட்டு பாடினேன். இந்த 10 பாட்டு சொல்கிறவா என்ன ஆவா தெரியுமா? அவர்கள் சந்திரன் தவழக்கூடிய, சந்திரன் பிரகாசிக்கக்கூடிய சொர்க்கலோகத்தில் விண்ணவராக சந்தோஷப்படுவார் அப்படின்னு ஆழ்வார் சாய்ச்சிருக்கார். இதில் பெரிய கேள்வி வந்துடுச்சு. தேவலோகத்தில் போய் இருக்கிறது ஆழ்வார் பாட்டு தேவையா? ஆழ்வார் பாட்டு பாடி வைகுண்டத்தில் இருப்பானா? தேவல நம்ம ஊர்வசி டான்ஸை பார்க்கவா போவான்? ஆழ்வார் இப்படி சொல்லிட்டாரே என்ன? இல்லை, மதியம் தவழ் விண்ணில் வைகுண்ட லோகத்தில் ஆயிரவரெல்லாம் இருப்பார் அர்த்தம் சொல்லணும்னா. அது மதியம் தவழ்னு சந்திரன் இருக்கிற விண்ணுன்னு சொல்கிறாரே சுவாமி, வைகுண்ட லோகத்தில் இந்த சந்திரன் எதுன்னா? இல்லை சுவாமி, அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் அழகாக ஆச்சாரிய பூஜை நிறைய அர்த்தம் சொல்லிருக்கா. எத்தனையோ ஆச்சாரியால் சொல்கிறேன். இப்போ உத்தமூர் சுவாமி ரொம்ப அழகாக ஒரு வழி காண்பிச்சிருக்கு. மதியம் தவழ், மதியன்னா ஞானம், தமிழில் மதியன்னா அறிவுக்கும் பேர், சந்திரனுக்கு பேர். அந்த அறிவு பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகம் போயிட்டால் நம்ம தர்மபூத ஞானம் ஃபுல்லாக மறந்துடுவோம். அங்கே கண்ணால் பார்க்க வேண்டாம், காதால் கேட்க வேண்டாம், காலால் நடக்க வேண்டாம், அறிவினால் அர்த்தம் பார்க்க. அப்படிப்பட்ட அறிவு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய விண்ணவர்களாக நித்திய சூரியர்களுக்கு சமமாக வைகுண்டத்தில் முக்தர்களாக ஆவார்கள். மதியம் தவிழ் விண்ணில் விண்ணவராய் மகிழ்வெய்துவர். பேஷ், நல்லா இருக்கு. நான் பெருமாள் கொஞ்சம் உண்மையை சொல்லட்டோமான்னார் ஆழ்வார். ஃபேக்டை சொல்கிறேன், தாங்குவியா பெருமாள் என்னார்? சொல்லுவேன். என்ன வந்து கொடுத்தோன்னா, உனக்கு ஆசை இருந்தால் நீ கூட இந்த பாட்டுக்கு என்கிட்ட அர்த்தம் கேட்டுக்கலாம். என்ன கொடுமையாக இருக்குது. மெய்மை சொல்லில் உனக்கு தெரியும்னா பெருமாள் பார்த்தார், இந்தா அப்படின்னு சங்க காண்பிச்சார். ஒரு சின்ன குழந்தைய இந்த சங்க கன்னத்தில் தடவினா அவன் கவிஞன் ஆகிட்டான். என்கிட்ட வந்து ஈர்ப்பு சொல்கிறீ, உன் பாட்டுக்கு அர்த்தம் தெரியுமான்னு கேட்குறேன். நியாயமா? ஒரு குழந்தைய கவிஞனாக்கினா அர்த்தம் தெரியுதானே? அர்த்தம் முதல்லையா பாட்டு முதல்லையா? மொத்தம் பாட்டு எழுதினு தான் என்னப்பா பாட்டுன்னு கேட்டேன். இப்போ தானே பாட்டு எழுதியிருக்கேன், இனிமேல் தானே அர்த்தம் சொல்லணும்னா அப்படியா பண்ண முடியும்? பாட்டு எழுதிட்டா அர்த்தம் வரும். அர்த்தத்தை மனசில் இருந்துச்சுன்னா பாட்டு வரும். மனப்பூர்வோ வாகுத்தரகான்னு வேதம் சொல்லியிருக்கு. மனசில் முதல்ல சிந்திச்சு தானே வாயால் எழுதணும். அப்போ அந்த குழந்தை அவ்வளோ உழந்த கவிதை எழுத முடியாது பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சங்கத்தை தடவி. அந்த சங்கம் எங்கிட்ட இருக்குது. வெண்சங்கம் ஒன்று ஒப்பற்ற சங்கம். ஒன்றும் தெரியாத ஐபிசிட்டு தெரியாத குழந்தைய அரிச்சு விட தெரியாத குழந்தைய மகா கவிஞனாக மாத்திர சங்கு இது. இதை கையில் வச்சுட்டு இருக்கேன். நம்மகிட்ட பூச்சாண்டி காமிக்கிற ஆழ்வார். நியாயமா இது? எனக்கு புரியாதுன்னு சொல்கிறீங்க, நியாயமானு கேட்டார் பக்தவத்சலன். ஆழ்வார் சொன்னார், இப்படித்தான் இருக்கும். மெய்மை சொல்லில் நான் ஃப்ராங்காக உண்மையை சொல்கிற வழக்கம். நான் எல்லாம் மற்ற மாதிரி பசப்பற பேச்சு கிடையாது. உனக்கும் ஆசை இருந்தால் கற்றுக்கோ, நான் சொல்லித்தரேன். ஏன்னா அவ்வளோ விஷயம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா. அபிஷேகவல்லி தயார் கேட்டாலாம், உனக்கு நிஜமாகவே புரிஞ்சுதான்னு கேட்டாப்போ. நீ வேற அவர் தான் அப்படி பயமுறுத்தர, நீ வேற சொல்லிட்டு இருக்க. மெய்மை சொல்லில் வெண்சங்கம் ஒன்றேந்திய கண்ணனின் தனக்கும் குறிப்பாகில் கற்கலாம் கவியின் பொருள் தானே. அவர் தான் சொல்லிட்டு போயிட்டார், உனக்கு ஆசை இருந்தால் சொல்லித்தரேன்னு. நீ வேறு நைஸாக சான்ஸ் கிடச்சின்னு அபிஷேகவல்லி நீ வேறு இப்படி பயமுறுத்துறேன்னு கேட்டார் பக்தவத்சலன். எனக்கும் சந்தேகமாக தான் இருக்குது. சும்மா தலையாட்டின்றீர்கள், தோராயமாக தெரியும் போல். அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க, தோராயமாக தெரியுமா? நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சுன்னு வாழ்ந்துட்டா. அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தார்.
அதற்காக பகவான் நாமளும் ஒரு யார்ட்டையாவது சிஷ்யனாக இருந்து தீபபுரத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் உலகத்துக்கு வெளியிடலாம் தீர்மானிச்சு. யார்கிட்ட சிஷ்யனாக போகிறது? திருமங்கையாழ்வார் தான் பெஸ்ட் வாத்தியார். அவரே ஆஃபர் பண்ணியிருக்காரு. சரி கோச்சிங் குடிக்கிறார்னா அதனால திருமங்கையாழ்வாரே நம்பிள்ளையாக வந்து அவதரித்தார். இப்படி சரித்திர சம்பிரதாயம். திருமங்கையாழ்வார் கார்த்திகையில் அவதரித்தார், நம்பிள்ளையும் கார்த்திகையில் அவதரித்தார். அவர் சன்னதியில் உபன்யாசம் பண்ணுறோம், அதுக்காக துருவஞ்சரித்திர விஸ்தாரமாக சொல்கிறோம். நம்பிள்ளைக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய அஞ்சலி, அவள் எவ்வளோ உபகாரம் பண்ணிட்டு போயிருக்கா. அதில் நம்பிள்ளை கார்த்திகை திருமங்கையாழ்வாருடைய இன்னொரு இன்கார்னேஷன் அவதாரமோ என்னும்படியாக அவதரித்தான். பகவான் பார்த்தான், அவருடைய சிஷ்யனாக போய் கற்றுண்டான் நன்னா இருக்குன்னு பார்த்தான். அதுக்காக ஆவணி மாதம் ரோஹிணியில் தன்னுடைய ஸ்ரீ ஜெயந்திலேயே அவதரித்தான் பெரியவாச்சான் பிள்ளையாக. நம்பிள்ளை திருவடி வாரத்தில் 4000 கேட்டான், 4000த்துக்கு வியாக்கியானம். மெய்மை சொல்லில் வெண்சங்கம் ஒன்றேந்திய கண்ணா நிந்தனக்கும் குறிப்பாகில் கற்கலாம் கவியின் பொருள்தானே அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி கத்திண்டார். எப்படி துருவனுக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணினான். குழந்தை துருவா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டான். குழந்தை என்ன சொல்லித்து, சுவாமி எனக்கு மோட்சம் வேணும்னு கேட்க ஆசைப்பட்டது. பாரு அதை மட்டும் இப்போ கேட்காது, வேற கேளு, மோட்சம் தரேன் உனக்கு. ஆனால் இப்போ நான் உனக்கு 5 வயசு குழந்தைக்கு மோட்சம் கொடுத்துட்டேன், இப்போவே பெருமாள் கோயிலுக்கு வரமாட்டேங்கிறான், அப்புறம் நச்சு போய்கன்னு தள்ளி விட்டுருவா. ஆகையினால ஆழ்வாரும் கேட்டார். நான் முதல் பாட்டில் கேட்டேன், இன்னின்ற நீர்மை இனி யாமுராமை மெய் நின்று கேட்டருளாய் அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பமேன்னு சொன்னேன். இனிமேல் நான் பிறக்காமல் இருக்க முடியாது, அனுகிரகம் பண்ணி இந்த பாட்டை கேளுந்தேன். உடனே ஆகா ததாஸ்துன்னு சொன்னாரா பெருமாள், சொல்லலை. 100 பாட்டு திருவிருத்தம் பாடினார் நம்மாழ்வார், பேசாமல் இருந்தான். அப்புறம் திருவாசிரியை பாடினார், பேசாமல் இருந்தான். பெரிய திருவிருத்தாய் 87 பாட்டு பாடினான். திருவாய்மொழி ஆரம்பித்தான். ஆழ்வார் கேட்டார், கேட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன், பாடும் திருவாய்மொழி முடிஞ்ச போது பார்த்துக்கலான்னு வந்துடுது. கடைசியில் ஊற்றேன் உகந்து பணி செய்து நான் ஆழ்வார். பகவான் கேட்டான், மோட்சம் கொடுத்துட்டேன் வாரினான். ஆமாம் இன்னைக்கு கொடுத்தியா, அன்றைக்கே கொடுக்க மாட்டேன்னு கேட்டார். இப்போ கொடுக்குறிய அப்பயும் கொடுக்க மாட்டேன்னார். பகவான் சொன்னான், இப்போ கொடுத்தேனே வாங்கிக்க வேண்டியதானே, அன்றைக்கே கொடுக்கலேன்னு என் சண்டைக்கு வருகிறான். அன்றைக்கே கொடுக்கல தெரியணும் எனக்கு அப்படின்னார். யாரங்க மோளம் அடின்னு விட்டான் பகவான். சுழி சும்பணி மிகில் தூரியம் முழக்கின. ஏன்னா ஆழ்வார்ட்ட பதில் சொல்றதுக்கு நம்ம பதில் இல்லை, அதனால் மோளத்தை அடிச்சுவிடு, நான் ஏதோ பதில் சொன்னேன் காலில் விழுன்னு ஆழ்வார் நினச்சிக்கிட்டோம். அமந்திரக்கிய புரோகிதன் போலே நம்பிள்ளை சாதிக்கிற. மந்திரம் தெரியாத வாத்தியார் மந்திரம் மறந்து போயிடுது. ஆனால் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தான், ஏய் கெட்டி மேலே தட்டுப்பா அப்படின்னுட்டான். அவனு எல்லாரும் சொல்கிறார் வாத்தியார் மந்திரம் நினச்சிடுது. பையன் எப்படியும் மாப்பிள்ளை சொல்ல போகிறதில்ல, அதில் ரொம்ப இல்லை. அந்த மாதிரி சுழு சிம்பணி மிகில் தூரியம் முடிக்கிற ஆழ்வார் கிளம்பிட்டா எடுத்து மோளம் அடி அப்படின்னு விட்டான் பகவான். ஆழ்வார் வைகுண்டம் கிளம்பிட்டு இருக்கார். கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில்னார், அதான் மேலே அடிச்சாச்சு, இனிமேல் பேசாது போ அப்படின்னு விட்டான். உம்மால 1000 பாட்டு வரணுங்கிறதுக்காக பண்ணேன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி அன்றைக்கே மோட்சம் கொடுத்துருந்தேன்னா என்ன இருக்கும், நான் நச்சு போய் கேணுண்டு வளரும். அந்த குளத்தில் போய் குளிக்காதியா, தண்ணி நன்னா இருக்குது, அது ஒரு ட்ராப் சாட்டியானா எழுந்திருக்க மாட்டேன், போயிடுவேன், யார் வருவான் அந்த குளத்து. அந்த மாதிரி நாராயணனை போய் சேவிச்சுன்னா வைகுண்டம் கொடுத்துருவாருன்னா அந்த பக்கம் ஒரு பயிலும் எட்டி பார்க்க மாட்டோம். ஆகையினால துருவா அப்படி பண்ணிடாது, நான் உன்னை ஊருக்கு அனுப்புகிறேன், என்ன வேணும், உயர்ந்த பதவி. ஆமாம் சுவாமி, நான் ஏதிஷ்டிதம் பத்ர எத்ராஜிட்டு துருவக்ஷிதி, இதுவரைக்கும் யாருக்கும் கொடுக்காத உயர்ந்த பதவி துருவ நட்சத்திரமும் கொடுக்குற, போல் ஸ்டாராக இருக்கு. அப்புறம் அங்கே ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வைகுண்டம் வருது. அதான் ஆழ்வார் சாதிப்பார், நல்ல பதத்தால் மனைவாழ்வர் கொண்ட வேண்டியர் மக்களை இருந்துட்டு அப்புறம் வைகுண்டம் கொடுக்குறேன். புக்வாச்ச ஆசிஷ சத்யாகாந்தே மாம் சம்ஸ்பரிஷ்யதி. இங்கே நல்ல அனுபவம், எல்லா சுகத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு கடைசி காலத்தில் என்னுடைய நினைவோடு நீ வைகுண்டம் வரலாம் அப்படின்னா. அது மட்டும் இல்லை, எங்கள் அம்மா அப்படின்னா அவள் தானே எனக்கெல்லாம் காரணம், அவளுக்கும் தான் சேர்த்து இந்த பலன். போயிட்டு வா ஊருக்கு போ. ஊருக்கு போனால் எங்கள் சித்தி, நான் உங்கள் சித்தி தான் மஞ்சள் ஆரத்தி வச்சுட்டு இருக்கா உன்னை கூப்பிட்றதுக்கு. இப்போ அவள் காத்துட்டுருக்கா, ஏன்னா நான் கொடுத்த அனுக்கிறோம் ஊர் முழுக்க உன்னை எதிர்பார்த்துட்டுருக்கு, நீ கிளம்பிப்போ அப்படின்னு பகவான் சொல்லி அடித்தான். கொஞ்சம் துருவனுக்கு வருத்தமா, இப்படி அடாலடியாக மோட்சம் கொடுக்க மாட்டேன்னுட்டாரே பகவான் அப்படின்னு. பரீட்சித்தை பார்த்து சொல்கிறார் சுகபிரம், உன்ன மாதிரி ஆளுகளுக்கு மோட்சம் கொடுத்தா தான் திருப்தி, அவருக்கு வருத்தம் தான், ஆனால் கொடுக்குறேன்ட்டான். பகவான் சொன்னபடி இருக்கணும். அதான் நம்ம ஆழ்வார் சொன்னார், பகவான் என்னார், என்ன மோட்சம் கொடுன்னார், கொடுத்தாச்சு வாங்கிக்கோ. மோட்சம் கொடுத்தேன் வாங்கிக்கும், உண்மை திருப்திக்கு கொடுத்தேன்னா அவ்வளோதான் அவன் சொன்னான். வேண்டான்னுட்டார் ஆழ்வார். ஏன்னா என் திருப்தி கொடுத்தா வாங்கிக்க மாட்டேன், உன் திருப்தி கொடுத்தா தான் வாங்கிப்பேன். ஏன்னா நம்ம திருப்திக்கு பகவான் செய்யக்கூடாது, பகவான் திருப்திக்கு நமக்கு செய்யும்.
ஒரு பெரிய விஷயம். நவை முகுந்தஸ்ய பதாரவிந்தயோகோ ரஜோஜுஷஸ்தத பவாதிருஷா ஜனாக வாஞ்சந்தி தத்தாஸ்ய மிருதேர்த்தமாத்மனः எதிரிச்சையா லப்தம் எதிரிச்சையா லப்த மனசமிருத்தயக. அவளுக்கு எப்போதும் நிறைஞ்சிருக்கு, இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்க மாட்டான். அப்புறம் துருவன் வந்தான், நீண்ட நாள் ராஜ்யம் புரிந்தான், கடைசியில் இந்த லோகத்தை விட்டு கிளம்புறான். கிளம்புறச்சே துருவனுடைய காலடியில் யமன் வந்து நமஸ்கரிச்சு என் தலையில் காலை வச்சு போனான். யமன் தலையில் காலை வச்சு துருவன் மேலே ஏறினான். துருவ பதம்னு பகவான் கொடுக்குறான். எத்தனையோ காலங்கள் யாருக்கு இல்லாத சாஸ்வதமான பதம். அது யமன் மரியாதை பண்ணி என் தலையில் காலை வச்சு போட்டான். ததோத்தான பத புத்திரகா தர்ஷாந்தகமாகதம் மிருத்யோர் மூர்திரி பதந்தத்வா ஆருரோக அத்புதம் கிரகம். தொண்டர் இப்படி ஆழ்வார் சொல்கிறார். இங்கே துருவன்மார் தான் நாங்கள். காவலில் புலனை வைத்து கலிதன்னை கடக்க பாய்ந்து நாவல் இட்டு உழுதருகின்றோம் நமன் தமர்கள் தலை மீதே. பாகவதம் எங்கெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்துக்குவோம். பாகவதெல்லாம் தெரியாமல் சும்மா ஆழ்வார் பாசுரம் உபன்யாசம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஜமாளிச்சுட்டு முடியாது. அவ்வளோ விஷயம் உள்ள வச்சுருக்கார். நமன் தமர்கள் தலை மீதே. எப்படி துருவன் யமனுடைய தலை கை கால் வச்சு ஏறினாலும் அப்படி நாங்களும் யமனுடைய பட்டர்கள் தலையில் காலை வச்சு டான்ஸ் ஆடுறோம். என்ன பண்ணி பகவானுடைய திருநாமம் சொல்லிட்டதுனால வெற்றி வெற்றி யமன் மீது வெற்றின்னு கொண்டாடிருக்கோம் நாங்கள். மூவல குண்டு மீழ்ந்த முதல்வானின் நாமம் கற்றாவலி பூடபகண்டாய் அரங்கமான குருளானே. இப்படி இந்த காரியத்தை எப்படி பண்ணினா உன் நாமத்தை சொல்லி எப்படி பண்ணிரு. காவலில் புலனை வைத்து, புலனை இந்திரியங்களில் காவலில் வச்சு இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தி உன் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி வந்தோன்னா இது என்ன பெரிய காரியம், எல்லாரும் பண்ணுறாது. அதனால் ஆழ்வார் அமக்களமாக சொல்கிறாரு என்ன. அதனால் வெறிவாச்சார் மேலே சாய்ச்சார் இப்படி மாற்றிக்குவதுன்னா காவல் இல் புலனை வைத்து இந்திரியங்களை அடக்காமலேயே உன் நாமத்தை சொல்லி வந்துவிட்டோம். ஆமாம் சுவாமி, பெருமாள் நாமத்தை சொன்னார். அவர் கோயிலில் திருவாய்மொழி சொல்லிச்சு புளியோர் ஒருத்தர் அதையும் சாப்பிட்டு இருந்தார். என்ன சார் சாட்டுண்டே புளியோர் திருவாய்மொழி சொல்கிறேன்னா காவலில் புலனை வைத்து கலிதன்னை கடக்க பாய்ந்தோம். கவலையே இல்லை எங்களுக்கு. பெருமாள் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறோம், ஆழ்வார் பாசுரம் சொல்கிறோம், ஆனந்தமாக. வைஷ்ணவன் எப்படின்னா ராஜபுத்திரன் மாதிரி விட்டாங்க. வம்பே கிடையாது. ஒரு விரதம் தான் ஏகாசி தான், அனுபவம் போனால் பொறுத்து. இதெல்லாம் ஆனந்தமாக சாப்பிட்டுட்டு அனுபவிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியது. பகவான் எது கஷ்டப்படாமல் போடுறோம். நாங்கள் காவலில் புலனை வைத்து கலிதன்னை கடக்க பாய்ந்து நாவலிட்டு உழுதருகின்றோம் நமன் தமர்கள் தலை மீதே. இப்படி துருவன் போய் பெரிய பதவியை பெற்றான். இந்த துருவன் கதையை கேட்டேளே உங்களுக்கு என்ன பலன்னு சொல்கிறது. துருவஸ்ய உத்தாம யசசகா சரிதம் சம்மதம் சதாம். மகான்களுக்கு பிடிச்ச சரித்திரம் துருவன் சரித்திரம். துருவன் கதையை நேராக ஆழ்வார்கள் பாடவில்லையே நினைக்க வேண்டாம். வெண்சங்கம் ஒன்றேந்திய கண்ணா இந்தனுக்கும் குறிப்பாகில் கற்கலாம் கவியின் பொருள்தானே உள்ள ஒளிந்து கொண்டிருப்பது துருவனுடைய வரலாறு. தன்யம். இந்த துருவனுடைய சரித்திரம் கேட்டால் உங்களுக்கு பணம் வரும். யசஸ்யம் புகழ் தரும். ஆஃபீஸில் இது நாள் வரைக்கும் சிடு பூஜையாக இருந்த மேனேஜர் நல்லா வேலை செய்கிறேன்னு ஒத்துப்பான். ஆயுஷ்யம் நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும். புண்ணியம் உங்களை பியூரிஃபை பண்ணும். அது மட்டும் இல்லை, ஸ்வஸ்தியனம் உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி கொடுக்கும். மகத்து இதுக்கு ஈக்குவலான வரலாறே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லை, ஸ்வர்க்கியம் ஆனந்தம் நல்ல இன்பம் தரும். அது மட்டும் தௌத்ரியம் நிலையான பதவி தரும். அது மட்டும் இல்லை சுவாமி, சௌமனஸ்யம் மனசுக்கு அமைதி தரும். அது மட்டும் இல்லை சுவாமி, பிரசஸ்யம் மற்ற கதையை கேட்காதீர்கள், இந்த கதையை கேளுங்கள். பச்சிலம் பாலகன் 5 வயசு பையனுக்கு பரந்தாமன் சங்கத்தை தடவி புகழ்மிக்க புலவனாகி பெரிய பதவி கொடுத்த வரலாறை கேளுங்க. இந்த கதையை கேளு, வேற கதையை கேட்காதீர்கள். இது மட்டும் என்ன, அகமரிஷணம் உங்கள் பாவங்களை அகற்றும். இதுக்கெல்லாம் 11 பலன் சொல்லியிருக்கார் மகரிஷி துருவன் கதைக்கு. சுத்வை தத் ஸ்ரத்தையா பீக்ஷணம் அச்சுத பிரியச்சேஷ்டிதம் பவேத் பக்திர் பகவதி யாஸ்யாத் கிளேசசம்க்ஷயா. இந்த துருவனுடைய சரித்திரத்தை அடிக்கடி கேளுங்கள், தெரிஞ்ச கதைன்னு விட்டுறாதுங்க. ஏன்னா கேட்க கேட்க பார்த்தசாரதிக்கிட்ட பக்தி வரும். அந்த பக்தி வந்து விடுத்துனா அப்புறம் உங்களுக்கு துன்பமே கிடையாது. கெடுமிடரா எல்லாம் அப்படின்னு அப்படி துருவ சரித்திரம் சொல்லிட்டோம். ஏவமே தத் புராவிருத்தம் அக்யாதம் பத்ரமஸ்துவஹ பிரவ்யாகிருத விஸ்ரப்தம் பலம் விஷ்ணோ பிரவர்ததாம் லாபஸ்தேடாம் ஜெயஸ்தேடாம் குதஸ்தேடாம் பராபவஹ ஏஷாம் இந்தீவரஸ்யாமஹ ஹிருதயே சுப்ரதிஷ்டிதஹ காலே வருஷது பர்ஜன்ய பிருதிவி சஸ்யசாலினி
தேசோயம் க்ஷோபரஹிதः பிராமணாः சந்து நிர்பயாः காவேரி வர்ததாம் காலே காலே வருஷத்து வாசவः ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜெயது ஸ்ரீரங்கஸ்ரீஷ்ட வர்ததாம் ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேண மகிஷாக கோபிராமணேபிய சுபமஸ்து நித்யம் லோகாः சமஸ்தாः சுகினோ பவந்து மங்களம் யாதவேந்திராய மகனீய குணாப்தயே வசுதேவ தனூஜாய வாசுதேவாய மங்களம் மங்களாசாசன பரைர்மதாச்சாரிய புரோகமைः சர்வைश्च பூர்வைராச்சார்யே சத்கிருதாயாஸ்து மங்களம்